सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं विकृन्ततो आरूढस्तहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्तस्यानुगमतप्रचारनिरतानद्वैति दुग्धन्ति नः प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशत श्रीपतेः सत्याभिघ्नकराब्जान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थाद्यान् नौमि न्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचेति बद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नङ्मनं मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः वेदेशमुनिसत्पादा सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् नमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णोदयाः तां नमस्ते गुरून् मम श्रीगुरुभ्यो नमः सृष्टस्थित्यप्ययः नियतहितमो बन्धमोक्षाश्च स्म तस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृते सुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो अव्ययो मृत्युपरमः चिन्तयेतं महान्तं जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चाप्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोत्तपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्ववस्तुशिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्धवर्ध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदा हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिर्युक्तां सदा शक्तिभिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु अस्मि यस्वानुभाववखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां स्वस्वतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकपठनश्रवणमात्रेण वक्तुष्टश्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपडतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमन्महाभागवते पंचमस्कंदे अद्य किंचित पूर्व कथा प्रमेय अनुवाद श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते स्थान विशेषाणां नाम रूपतः काष्ठां मनसा अधिगन्तुमलं विबुधायुषेणापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोळ विशेषं नाम रूपमान रक्षणतो व्याख्यास्यामः यो वा अयं द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन विशालः समवर्तुलम् यथा पुष्करम् यस्मिन्नववर्षाणि नवयोजनसहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तः भवन्ति येषां मध्ये इळावृतं नाम आभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सवर्णं कुलगिरिः राजो मेरुर्द्वीपा द्वीपायामस् मेरुर्द्वीपायामसुम्मुन्नाः कर्णिकाभूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि 32,000 विततो मूले 16,000 अंतर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरेण इळावृता नीलः श्वेतः शृङ्गमानिति त्रयो रम्यक हिरण्मय कुरूणां त्रयाणां मर्यादा गिरयः प्रागायताः उभयतः
शारोदावधयो द्विसाहस्रप्रतवः एकैकशः पूर्वस्मादुत्तरोत्तरात् दशांशेन दैर्घ्य दैर्घ्य एव हसन्ति एवं दक्षिणेन इलावृता निषदो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायताः यथा नीलादयो अयितो योजनोत्सेदाः हरिवर्ष किंपुरुष भारतानां यथा संख्यं मर्यादा गिरयः श्रीगुरुभ्यो नमः ప్రియవ్రత మహారాజు గారి ఇతిహాసాన్ని చెప్పే ప్రసంగంలో ఈ సమగ్రమైన భూమండలాన్ని నవద్వీపాలుగా విభాగం చేసి తన కుమారులందరికీ కూడా విభాగం చేసి ఇచ్చాడు అనే మాట మనం విన్నాం. అయితే ఆ నవద్వీపాలలో ఒకటి జంబూద్వీపం. ఆ జంబూద్వీపంలో విశేషంగా సప్త ద్వీపాలు అనే విభాగం అనేది ఉన్నది. నానా విధాలుగా ఉండేటటువంటి సప్త ద్వీపాలకు ఆనుకొని సప్త సాగరాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇవే మొదలైనటువంటి ఆ సాగరాలు ప్రియవ్రత మహారాజు గారి యొక్క రథచక్ర భ్రమణ వలన ఆ పాయ పెరిగింది అనే మాటలంతా కూడా పూర్వ ప్రియవ్రత మహారాజు గారి ఇతిహాసంలో మనం కొద్దిగా విన్నాం. ఆ విషయాన్ని విస్తారంగా చెప్పండి అని పరీక్షిత మహారాజు గారు అడగగా భూగోళ వర్ణనాన్ని చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. యోవా అయం ద్వీప కువలయా కమల కోశాభ్యంతర కోశో నియుత యోజన విశాల సమవర్తుల యథా పుష్కరం. ఈ సమగ్రమైన జియోగ్రఫికల్ గా మన భూమండలం అనేది ఎలా ఉంది అని అంటే అది 1,00,000 యోజనాల విశాలమైనటువంటి పెద్ద భూభాగం. 1,00,000 యోజనాలంత విశాలమై ఉన్నటువంటి చాలా పెద్ద భూభాగం అది. ఈ భూభాగంలో 9 వర్షాలు అంటే 9 దేశాలు అనేవి నిర్మాణమై ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి కూడా యోజన సహస్రయామాని 1000 యోజనాలంతా వ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి నవ వర్షాలు. ఆ నవ వర్షాలకు అష్టభిర్ మర్యాద గిరిభి మధ్యలో విభాగం చేస్తూ కాంపౌండ్ వాల్ లాగా విభాగం చేసేటటువంటి మర్యాద గిరుల్లాగా 8 మర్యాద గిరులు అనేవి ఉన్నాయి. ఆ 8 మర్యాద గిరులతో యుక్తమై ఉన్న 1,00,000 యోజన విస్తారమైనటువంటి సమగ్రమైన భూభాగం. ఈ భూభాగంలో మధ్యలో ఉండేటటువంటిది ఇళావృత అనబడేటటువంటి భూఖండం. ఈ ఇళావృత అనేటటువంటి భూఖండంలో మధ్య భాగంలో మేరు పర్వతం అనేది నిర్మాణమై ఉన్నది. సర్వత సౌవర్ణం పరిపూర్ణంగా మేలిమి బంగారంతో నిర్మాణమై ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పర్వతం అది. అలాంటి ఆ రాజో మేరు ద్వీపాయామసున్నాహ ఆ ద్వీపాల మధ్యలో చాలా ఎత్తుగా 1,00,000 యోజనాల దాకాను కూడా ఎత్తుగా పెరిగి ఉన్నటువంటి పర్వతం అది, పర్వత శ్రేష్టం అది. ఆ మేరు పర్వతానికి సంబంధించి చివరి శిఖరి భాగం దగ్గర అది 32,000 యోజన విస్తార 32,000 యోజనాల విస్తారమైనటువంటి సమతులమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి భూభాగం. అంటే 32,000 యోజన వితతో పైన సుమారుగా 32,000 యోజనాల దాకాను కూడా పెరిగి ఉంది. కింద భూమిలో 16,000 యోజనాల దాకాను కూడా లోపల చొచ్చుకొని ఉన్నది ఈ పర్వత శ్రేష్టం. మొత్తానికి 1,00,000 దాని హైటు. పైన ఉండేది 32,000 యోజనాల ఎత్తు. భూమి లోపల ప్రవేశించింది 16,000 యోజనాల ఎత్తు. అయితే ఈ మేరు పర్వతానికి ఉత్తర భాగంలో ఇళావృత నీల శ్వేత శృంగవానితి త్రయో రమ్యక హిరణ్మయ కురూణాం త్రయాణం మర్యాదా గిరయ ప్రాగాయత ఉభయత శారోదావధయో ద్విసాహస్రప్రతవ ఏకైకశ పురుస్మత్తరోత్తరాత్ దశాంశేన దైర్ఘ్యం ఏవ హరసతి. ఈ మేరు పర్వతానికి ఉత్తర దిశలో ఇళావృత ఖండం అనేది ఉంది. ఆ ఇళావృత ఖండానికి సంబంధించి నీల శ్వేత శృంగమ అనబడేటటువంటి 3 పర్వతాలు
అవస్తంభ గిరుల్లాగా ఆ మేరు పర్వతానికి ఆనుకొని ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న పర్వతాలు అయి ఉన్నాయి ఇవి. అలాగే రమ్యక, హిరణ్మయ, కురుణ ఈ ఇళావృత ఖండానికి మధ్యలో నీల పర్వతం, ఆ తర్వాత రమ్యక ద్వీపం, దానికి ఆనుకుని శ్వేత పర్వతం, ఆ తర్వాత ఉన్నది హిరణ్మయ అనబడేటటువంటి ద్వీపం, దానికి ఆనుకున్నటువంటిది శృంగవాన్ అనేటటువంటిది. ఆ తర్వాత ఉండేటటువంటి కురు అనబడేటటువంటి ప్రాంతం. రమ్యక, హిరణ్మయ, కురుణాంత్రయాణ మర్యాదగిరయ. ఈ రకంగా ఈ మూడు ద్వీపాలకి మూడు మర్యాద గిరలు మర్యాద పర్వతాలుగా, మర్యాద కాంపౌండ్ వాల్ లాంటి, మర్యాద గిరయ అంటే కాంపౌండ్ వాల్ లాగా ఉన్నటువంటివి అనే అభిప్రాయాన్ని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ఏవం దక్షిణేన ఇళావృతాన్ని సదహ, ఈ ఇళావృత ఖండానికి దక్షిణ దిశకి మనం వెళ్తే అక్కడ నిషధ, హేమకూట, హిమాలయ అనే మూడు పర్వతాలు విశేషంగా ఉన్నాయి. ఆ మూడు పర్వతాలలో ఒక్కొక్కటి కూడా నీలాదయ 5 యోజనోచ్ఛేదాహ 10,000 యోజనాల అంత ఎత్తున ఉన్నటువంటి పర్వతాలు. ఈ నిషధ, హేమకూట, హిమాలయ అనబడే మూడు పర్వతాలకు ఆనుకొని ఉండే భూప్రదేశం ఏమిటి అని అడిగితే, నిషధకు ఆనుకొని ఉన్నటువంటిది హరివర్ష, హేమకూటానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటిది కింపురుష, హిమాలయానికి ఆనుకున్నటువంటిది మన భారతదేశం. ఈ రకంగా భూగోళం అనేది విభాగమై ఉన్నది. మేరు పర్వతానికి ఉత్తర దిశలో ఇళావృత ఖండం, అక్కడ నీల, శ్వేత, శృంగవాన్ అనే పర్వతాలను మర్యాద గిరులుగా పొంది ఉన్న రమ్యక, హిరణమయ, కురు అనబడేటటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ మేరు పర్వతానికి దక్షిణ దిశకు మనం వెళితే అక్కడ నిషధ, హేమకూట, హిమాలయ అనబడేటటువంటి ప్రాంతాలు, పర్వతాలు, వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి వాటికి ఆనుకుని ఉండేటటువంటి భూప్రదేశం హరివర్ష, కింపురుష, భారత అనబడేటటువంటిది. ఈ ఇళావృత ఖండానికి పూర్వ దిశకి మనం వెళితే అక్కడ మాల్యవత్, గంధమాదన అనబడేటటువంటి పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు అనేవి ఉన్నాయి. మాల్యవత్, గంధమాదనౌ ఆనీల నిషదాయతో ద్విసహస్ర పృథక్ కేతుమాల భద్రాశ్వయో సీమానం. ఈ మేరు పర్వతానికి పూర్వ దిశలో రెండు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఉన్నాయి. అంటే పశ్చిమ దిశకి వెళ్తుంది ఇది. ఈ రకంగా మేరు పర్వతానికి పశ్చిమ దిశకి మనం వెళితే అక్కడ ఉండేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రెండు పర్వతాలు మాల్యవాన్, గంధమాదన అనబడేటటువంటి రెండు పర్వతాలు. ఇవి నీల, నిషాధ అనబడేటటువంటి పర్వతాల అంతా విసహస్ర పృథక్ 2,000 యోజనాలంత విస్తారంగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు పర్వతాలకు ఆనుకొని కేతుమాల, భద్రాశ్వ అనబడేటటువంటి రెండు ప్రత్యేకమైన ద్వీపాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇలా ఉండగా పూర్వ దిశకి మనం వెళితే మేరు పర్వతానికి ఆనుకొని ఇళావృత ఖండానికి పూర్వ దిశలో మందర, మేరు మందర, సుపార్శ్వ అనబడేటటువంటివి, కుముద అనబడేటటువంటి 4 పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఇవి 10,000 యోజనాలంత విస్తారమై ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు. మేరో చతుర్దిశం అవస్తంభ గిరయ. ఇలా మేరు పర్వతానికి 4 దిశలలోనూ కూడా నీల, శ్వేత, శృంగవాన్, మందర, మేరు మందర, హిమాలయ మొదలైనవన్నీ కూడా అవస్తంభ అంటే సపోర్ట్ గా ఉండేటటువంటి పర్వతాల వలె ఉన్నటువంటివి ఇవి. ఈ రకమైనటువంటి పర్వతాల మధ్యలో, ఇంత పెద్ద పెద్ద పర్వతాల మధ్యలో ఇన్ని రకాల నవద్వీపాల వ్యవస్థ అనేది ఉన్నది. ఇలా ఉండగా ఈ మందర, మేరు మందర, సుపార్శ్వ, కుముద అనబడే ద్వీపాలలో పర్వతాలకు ఆనుకొని ఉండేటటువంటి మేరో చతుర్దశ, ఈ పర్వతాలకు ఆనుకొని విశేషమైనటువంటి వృక్షాలు అంటే వీటిలో పెరిగినటువంటి వృక్షాలు అనేవి ఉన్నాయి. మందర పర్వతం, మేరు మందర, సుపార్శ్వ, కుముద అనబడేది. ఈ 4 పర్వతాలలో 4 అద్భుతమైనటువంటి వృక్షాలు అనేవి ఉన్నాయి. చూత, జంబు, కదంబ, నెగ్రోధ అనబడేటటువంటి 4 వృక్షాలు. ఈ 4 వృక్షాలు 1,100 యోజనాలంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటివి. శతయోజన పరిణాహ 100 యోజనాలంత వ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి దాన్ని మధ్యలో ఉండేటటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ రకమైనటువంటి ఆ వృక్షం యొక్క వ్యాప్తి 100 యోజనాల దాకా ఉండేటటువంటిదై ఉన్నది. ఈ 4 వృక్షాలు
చూత, జంబు, కదంబ, నెగ్రోధ అనబడే వృక్షాలు మందర, మేరు మందర, సుపార్శ్వ, కుముద అనబడే 4 పర్వతాల పైన ఉన్నాయి. వాటికి ఆనుకొని 4 అద్భుతమైనటువంటి సరోవరాలు ఉన్నాయి. ఏవవి అంటే హృదా చత్వార, పాలతో చేసిన సరోవరం, మధుతో తేనెతో చేసిన సరోవరం, ఇక్షురసతో చేసినటువంటి సరోవరం, శుద్ధమైన జలంతో ఉండేటటువంటి సరోవరం. ఈ 4 రకాలుగా సరోవరాలు అనేవి అక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి ఉపదేవ గణలు, గంధర్వులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు, యోగేశ్వర్యాలు పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వృధాలలో, ఈ సరోవరాలలో విహారాలు లాంటివన్నీ కూడా చేస్తారు. వీటికి ఆనుకొనే ఈ 4 వృక్షాలతో పాటు ఆ 4 పర్వతాల మీద నందన, చైత్రరథ, వైభ్రాజ, సర్వతోభద్ర అనబడేటటువంటి 4 ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి. ఈ అన్నిట్లోనూ కూడా విహారం చేస్తారు కర్దమ ప్రజాపతి గారు, దేవహూతి దేవి గారు అనే మాట మనం తృతీయ స్కందంలో అక్కడ వారి విహారానికి సంబంధించిన ఈ అన్ని ప్రాంతాలు కూడా ప్రస్తావించబడి ఉన్నాయి. మందరోత్సంగ ఏకాదశ శతయోజనోత్తుంగ దేవచూత శరతో గిరి శిఖర స్థూలాని ఫలాని అమృత కల్పాని. ఇక మందర పర్వతానికి ఆనుకొని 1100 యోజనాల దాకా వ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి ఏ వృక్షాలు ఉన్నాయో, చూత, జంబు, కదంబ, నెగ్రోధ అనబడే వృక్షాలు, ఆ 4టికి కూడా సంబంధించి 4 అద్భుతమైనటువంటి 4 రకాల ఫలాలు అనేవి అక్కడ నిర్మాణమై ఉంటాయి. వాటికి దివ్యమైనటువంటి రసం, అమోఘమైనటువంటి సుగంధం, చిన్న చిన్న గింజలు, దాని యొక్క రసభాగమే పల్ప భాగం అనేది చాలా ఎక్కువగా దానిలో ఉంటుంది. ఆ రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలాలు అవి. అలాంటి ఆ ఫలాలు మొదలైనవన్నీ కూడా వాటి నుండి కారేటటువంటి రసంతో నదులు అనేవి ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ నదులు అరుణ రస అనేటటువంటి పేరుతో ఒక నది. ఇది మందరగిరి శిఖరాన్ని పతంతి, మందర పర్వతం మీద నుండి అరుణోద అనబడేటటువంటి పర్వతం అనేబడే నది ప్రవహించుకుంటూ పూర్వ దిశకి ఇలావృత ఖండానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే సముద్రంలో అది చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ పుణ్యజన వధువులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉండేటటువంటి వారే ఉన్నారు. వారి యొక్క సుగంధం, ఈ ఫలాలను తిన్నటువంటి వారి యొక్క నోటి నుండి వెలువడే సుగంధం 10 యోజనాల దాకాను కూడా అది ప్రసరించి ఉంటుంది. అలాగే జంబు వృక్షానికి ఉండే జంబు ఫలం అది అత్యంత ఎత్తులో నుండి కింద పడడం వలన అక్కడ జంబూ రసంతో, అంటే నేరేడు పండ్ల రసముతో నిర్మాణమైనటువంటి ఒక జంబూ నది అనేది అక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. ఆ జంబూ నది అనేది మేరు మందర శిఖరాద్ అయుత యోజనాద్ అవని తళే నిపతంతి. మేరు మందర అనబడే పర్వతం శిఖర భాగం నుండి నేల మీద అది ప్రవహించుకుంటూ వస్తూ దక్షిణ దిశకని అది ప్రవహించుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇలాంటి ఈ జాంబు వృక్షాలు, నేరేడు పళ్ళ రసాలతోనే అక్కడ ఉండే జంబూ నదితోనే జాంబూ నది అనబడేటటువంటి మేలిమి బంగారం అనేది నిర్మాణం అవుతుంది. రోదసయో మృతిక తత్ర ఫలరైన సమిద్యమాన వాయువర్క సంయోగ విపాకేన. ఈ రకమైన రసం, అక్కడ ఉండే మట్టి, అక్కడ ఉండేటటువంటి వాయు, ఆకాశం, నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి పరిసర ప్రాంతాలతో జాంబూనద అనబడే దివ్యమైన సువర్ణం అనేది అక్కడ నిర్మాణం అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. అలాగే శతబల అనబడే వృక్షం, ఇది ఈ దీని యొక్క స్కందాలు, కొమ్మల నుండి పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, గుడాన్నం మొదలైనవన్నీ కూడా చక్కగా అవి కారుతూ ఉంటాయి. ఏవి కావాలన్నా ఆ కోరికలన్నీ తీర్చేటటువంటి కల్పవృక్షం లాంటిది ఈ శతబల అనబడేటటువంటి వృక్షం. ఇది కుముద పర్వతం మీద ఉండేటటువంటిది ఉన్నది. ఈ రకమైనటువంటి కుముద పర్వతం నుండి సర్వకామదుగా అనబడే నది ప్రవహిస్తూ ఉత్తర దిశకని, ఇల్లావృత ఖండంలో ఉత్తర దిశకని అటువైపు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి ఈ రసాన్ని ఎవరైతే తాగుతారో, అంటే ఈ సర్వకామదుగా అనబడేటటువంటి నదులు మొదలైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నదుల నీళ్లు తాగడం వలన, ఈ ఫలాలు తాగడం వలన వృద్ధాప్యం అనేది రాదు. ఒక 10,000 సంవత్సరాల ఆయుష్ పరిపూర్ణంగా ఆరోగ్యవంతులుగానే వారు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే కురంగ, కురర, కుసుంభ, వైకంకత, త్రికూట,
శిశిర, పతంగ, రుచక, నిషధ, శితివాస, కపిల మొదలైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి పర్వతాలు కూడా మేరు పర్వతానికి కర్ణిక, అంటే దానిలో ఉండేటటువంటి దేట్ల వలె ఆ పర్వతాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భూగోళాన్ని భగవంతుడు నిర్మాణం అనేది చేసి పెట్టి ఉన్నాడు. జఠర దేవకూటో మేరుం పూర్వేణ అష్టాదశ యోజన సహస్రౌ ఉద్గాయతో ద్విసహస్రం పితుతుంగవు. ఈ జఠర దేవకూట అనబడేటటువంటి పర్వతాలు మేరు పర్వతానికి పూర్వ దిశలో ఉన్నటువంటివి అయినటువంటి పర్వతాలు. ఇలా చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఆ పర్వతాలతో ఎంతో దేదివ్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ మేరు పర్వతం. ఆ మేరు పర్వతం యొక్క శిఖర భాగం అనేది అది సమపాలుగా ఉంటుంది. అక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి దేవ లోకానికి సంబంధించిన దిగాభిమాని దేవతల గ్రహాలు అనేవి ఉన్నాయి. మధ్యలో శతకోటి అనబడేటటువంటి బ్రహ్మదేవుడి గ్రహం అనేది ఉండగా ఆ బ్రహ్మదేవుడి గ్రహానికి ఆనుకొని 8 దిశల్లోనూ కూడా అష్టదిక్పాలకుల గ్రహాలు అనేవి ఉన్నాయి. గంగ ఎప్పుడైతే బలి చక్రవర్తి విషయంలో భగవంతుడు తన పాదాన్ని ఎత్తి గంగ ప్రవహింపజేశాడో ఆ గంగ అలా ఆకాశం నుండి సాగి సాగి ఇలా మేరు పర్వతం మీద ఈ శతకోటి అనబడే బ్రహ్మదేవుడి గ్రహం మీద పడి 4 భాగాలుగా విభాగమై అది 4 దిశలలోనూ కూడా ప్రవహించుకుని వెళుతూ ఉంటుంది. సీత, అళకనంద, చక్షుడు, భద్ర, సీత అనబడేటటువంటి 4 రకాలుగా ఉండేటటువంటి పేర్లు ఆ గంగకి ప్రాప్తమై ఉన్నాయి. మన దక్షిణ దిశకని ప్రవహించే గంగా నదిని అళకనంద అని అంటే సీత, చక్షుడు, భద్ర, చక్షు, భద్ర, సీత అనబడేటటువంటి ఈ 3 పేర్లతో ఉండేటటువంటి గంగా నది ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క గ్రహం నుండి ఇతర దిశలలో ప్రవహించడం అనేది చేస్తుంది. ఈ రకమైనటువంటి గంగా నది యొక్క ప్రవాహం 4 భాగాలుగా చీలిపోయి 4 దిశల్లో ప్రవహిస్తూ మన వైపు అళకనంద అనే పేరుతో మన దగ్గరికి ఇక్కడ బద్రీ క్షేత్రం దాకా హిమాలయాల్ని దాటుకొని బద్రీ క్షేత్రం దాకాను కూడా అది సాగి రావడం అనేది జరుగుతుంది. భద్రాచ ఉత్తరతో మేరు శిరస్తో నిపతితో గిరశేఖరాద్ గిరిశిఖర మతిహాయ శృంగవత శృంగాద్ అభిస్యందమాన. ఇంకా భద్ర, సీత, చక్షు ఇత్యాది పేర్లతో కలిగినటువంటి ఆ నదులను మనం చూడడానికి లేదు, అళకనంద మాత్రమే మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఉండగా ఇళావృత ఖండం అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఇళావృత ఖండానికి సంబంధించి ఆనాడు ప్రియవ్రత మహారాజు గారు రథచలనం అనేది చేయడం వలన ఈ సముద్రాలు అనేవి పాయలను పెంచుకొని ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇళావృతేతు భగవాన్ భవ ఏక ఏవ పుమాన్. అయితే ఇళావృత ఖండంలో ఒకరే పురుషుడు, రుద్రదేవుడు మాత్రమే అక్కడ పురుషుడు. వేరే ఎవరైనా అక్కడికి వెళితే పురుషులు పశువు అయినా సరే ఏదైనా సరే కీటమైనా సరే అది స్త్రీగా మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. పూర్వం పార్వతీదేవి కోసమని ఈ రకంగా వరం అనేది ఇచ్చాడు రుద్రదేవుడు. ఆ పార్వతీదేవితో విహారం చేస్తూ ఉండగా అక్కడ సప్త ఋషులు వస్తారు. వివస్త్రగా ఉండేటటువంటి పార్వతి కొంచెం ఇబ్బంది పడగా అక్కడ వచ్చిన పురుషులందరూ కూడా స్త్రీలుగా మారిపోవుగాక అని ఆ ఇళావృత ఖండానికి రుద్రదేవుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి కుమార అనబడే వనానికి ఆ రకమైన శాపం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ రుద్రదేవుడే పురుషుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎవరున్నా పురుషులందరూ కూడా స్త్రీలుగా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. తథాచ భద్రశ్రవ నామ ధర్మసుతస్తత్కులపతయ పురుష భద్రాశ్వే వర్షే. భద్రాశ్వ అనబడే భూఖండానికి భద్రశ్రవ అనబడే పేరుతో ఒక రాజు అనేవారు ఉన్నారు. వారు విశేషంగా హయముఖి అయిన హయగ్రీవ రూపీ పరమాత్ముడు ఉపాసనని ఆ భద్రాశ్వ ఖండంలో హయముఖ రూపీ పరమాత్ముడి ఉపాసన అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే హరివర్ష ఖండంలో నరసింహ రూపంతో భగవంతుడు అక్కడ సన్నిహితుడై ఉన్నాడు. ఆ నరసింహస్వామిని విశేషంగా అక్కడ ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రహ్లాదరాజు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పరమాత్ముని ఉపాసన అనేది చేస్తారు. అలా నరసింహ రూపంతో, ఇటువైపు హయగ్రీవ రూపముతో, కేతుమాల అనబడే ఖండంలో కామదేవ రూపముతో ప్రజాపతేర్ దుహితృణం తద్వర్షపతీన పురుషాయుష ఓరాత పరిసంఖ్యానం యాసాం గర్భ మహాపురుష మహాతేజస. అక్కడ కామదేవ రూపంతో పరమాత్ముడు లక్ష్మీ సమేతంగా ఉంటాడు అనేది కూడా చెబుతారు. ఆ కామదేవుడే సుదర్శన చక్ర రూపంగాను కూడా తను రూపాన్ని ధరించి ఉండడం కూడా జరిగి ఉన్నది.
ఇలా ఈ కామదేవుణ్ణి లక్ష్మీ అమ్మవారు అక్కడ ఉండే ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా విశేషంగా ఉపాసన అనేది చేస్తారు అనే మాటని చెబుతూ ఉన్నారు. ఇక రమ్యక అనేటటువంటి పర్వతంలో మత్స్యావతారి రూపేణ పరమాత్మ ఉపాసన అనేది జరుగుతుంది. ఇలా నానా రకాలుగా ఉండే ఆ ప్రాంతాల్లో వేరే వేరే రూపాలతో పరమాత్ముడు సన్నిహితుడై ఉంటే మన భారతదేశానికి బద్రీనారాయణుడై ఉపాసితుడవుతూ ఉంటాడు నారదాదుల ద్వారా. కింపురుష ఖండంలో రామచంద్రుడి రూపంతో ఉంటాడు భగవంతుడు. మన భారత వర్షానికి సంబంధించి నరనారాయణ రూపంతో విశేషంగా బద్రీనారాయణ రూపంతో పరమాత్ముడు సన్నిహితుడే ఉంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు. అయితే ఇన్ని రకాలుగా కేతుమాల భద్రాచల మొదలైనటువంటి ప్రాంతాలన్నిటికంటేనూ కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటిది మన భారతదేశం. దీని కర్మభూమి అని అంటారు. ఈ భారతదేశంలో గోదావరి, కావేరి మొదలైనటువంటి ఎన్నో నదులు, ఎన్నెన్నో పర్వతాలు, దశావతారాలు కూడా మూలస్థానమైనది ఈ భారతదేశమే. దేవతలు లాంటి దేవతలు కూడా మానవులుగా పుట్టవలసిన ప్రసంగం అనేది ఉంటే ఈ భారతదేశంలోనే మనం పుట్టాలి అనే భావంతో వారు ఉంటారు. ఈ భారతదేశానికి సంబంధించి విశేషంగా చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి భూభాగాలను కూడా మనకి ఇక్కడ చెబుతారు. సింహళ, లంక ఇత్యాది పేర్లతో వేరే 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 ప్రాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా మొదలైనవి ఏవైతే చెప్తారు కదా వాటిని సింహళ, శ్రీలంక అంటే లంక, స్వర్ణప్రస్థ, చంద్రశుక్ర ఇలా 7 కాంటినెంట్స్ ఏ ఉన్నాయో వాటికి ఇక్కడ పేర్లు అనేవి చెప్పబడి ఉన్నాయి. యద్యపి ఈ 7 కాంటినెంట్స్ అనేవి ఉన్నప్పటికీ అవి మ్లేచ్ఛ భూములే ఉండడం వలన భారత భూమి మాత్రమే కర్మభూమిగా మనం స్వీకరించడం అనేది జరిగినది. ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కర్మభూమి అయిన భారతదేశంలో ఎన్నో రకాలుగా ఉండే పర్వతాల పేర్లన్నీ చెబుతారు. ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతం మొదలైనటువంటి వెంకటగిరి పర్వతం, నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి ఎన్నో రకాల శ్రీశైల పర్వతం, ఇలా ఎన్నో పర్వతాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ఇలా ఉండగా మన భూమండలానికి అవతల వైపు నవగ్రహాలతో ఉండేటటువంటి అంతరిక్ష భాగం, అక్కడ మధ్యలో ధ్రువలోకం, ఆ ధ్రువలోకంలో శింశుమార రూపి అయిన పరమాత్ముడు తను ఉంటూ తేళ్లు రూపంలో ఉంటూ తన వీపు మీద సర్వ నవగ్రహాలు, సర్వ నక్షత్రాలు మొదలైనవన్నీ కూడా తను ధరించి వాటికి ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికీ కూడా ఆ ధ్రువలోకంలో ధ్రువ కుమారుడి ద్వారా పూజింపబడుతూ ఆ శింశుమార రూపి పరమాత్మ కొలువై ఉన్నాడు అనే మాటను కూడా చెబుతా. ఇలా ఉండగా ఈ భూమండలం కింది భాగం పైన ఉండే అంతరిక్ష లోకం అనేది చెప్పిన తర్వాత మన భూలోకానికి కింది భాగానికి వెళితే అక్కడ అతల వితల సుతల తలాతల మొదలైనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అక్కడ రసాతలంలో బలి ఉన్నాడు. వేరే వేరేవన్నీ నాగులకు, దైత్యులకు మొదలైనటువంటి వాళ్ళకన్నిటికీ కూడా స్థానాలు అని అయి ఉన్నాయి. ఇంకా వాటి కిందికి వెళ్తే అక్కడ ఘోరమైనటువంటి నరకాలు అనేవి నిర్మాణమై ఉన్నాయి. నానా రకాలుగా ఉండే కాయిక, వాచిక, మానసికమైన అన్ని రకాల పాపాలకి ఎన్నో రకాలుగా శిక్షలు కలగజేసేటటువంటి ఘోరమైనటువంటి నరకాలు అనేవి అక్కడ ఉండడం అనేది జరిగి ఉన్నది. అలాంటి నరకాలు వేల వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ముఖ్యమైనవి మాత్రమే కొన్ని ఇక్కడ చెప్పడం అనేది చేస్తారు. తామిశ్ర, అంధకూప, క్రిమిభోజన, సందర్శ, సప్త సూర్మి, వజ్రకంటక మొదలైనటువంటి ఘోరమైన నరక. ఈ ఘోరమైనటువంటి నరకాలలో నానా రకాలుగా పాపులందరినీ కూడా పడవేసి వారి పాప ప్రక్షాళన కలగజేస్తారు అని చెప్పి శుకాచార్యులు వారు ప్రస్తావన చేయగా, ఈ ఘోరమైనటువంటి నరకాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని అడిగితే ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకోవాలి. ఎన్నో రకాల ప్రాయశ్చిత్తాలు అనేవి ఉన్నాయి. దానం, హోమం, జపం, అనుష్ఠాన మొదలైనవన్నీ ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి. ఇన్ని రకాల ప్రాయశ్చిత్తాలు అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిలో అన్నిటికంటే సర్వశ్రేష్టమైన ప్రాయశ్చిత్తం ఏకాదశి ఉపవాసం, అలాగే హరినామస్మరణ. అద్భుతమైనటువంటి నారాయణుడి యొక్క నామస్మరణ అది సర్వపాప ప్రణాశిని అనేది చెబుతారు. ఆ ప్రసంగానికి సంబంధించి అజామిల అనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇతిహాసాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావన చేస్తారు. శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు అజామిళ అనేటటువంటి వాడు మహాజ్ఞాని. కానీ వాడి దుష్టమైన ప్రారంధ కర్మ అనేది ఉండడం వలన అతడు దాసీపతిగా మారడం అనేది జరిగినది. అలాంటి కాన్యాకుబ్జా నగరంలో ఉండేటటువంటి ఈ అజామిలుడు సర్వ బ్రాహ్మణ ధర్మాలతో భ్రష్టుడై నానా రకాలుగా అనాచారాలతో యుక్తమై విధమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలు, గోమాంస భక్షణ,
స్త్రీలోపడై ఉంటూ మద్యపానం నానా రకాలుగా అన్ని చేస్తూ 89 సంవత్సరాల దాకాను కూడా తను అలాగే జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అజామిల. ఆ దాసి యందు 10 మంది పిల్లల్ని కంటాడు. వాటిలో చివరి వాడు నారాయణ అనే పేరు కలిగిన వాడు. వాడి మీద అత్యంత ప్రేమ అధికంగా అజామిలుడికి ఉండేది. ఇలా ఉండగా అజామిలుడికి మృత్యుకాలం అనేది వచ్చి ఉండగా యమదూతలు ముగ్గురు వచ్చి ఘోరమైన రూపాలతో యుక్తమై పాశాన్ని వేసి వాడిని లాగుతూ ఉండగా వాడని చూసి భయపడిపోయి ఎంతో దూరంలో ఆడుతూ ఉన్నటువంటి తన కుమారుడైన ఆ నారాయణ అనే అబ్బాయిని పిలవడానికి వెళ్ళి ఆ రభసలో నారాయణ అని పిల్లవాడిని పిలిచే ఉద్దేశం ఉన్న మధ్యలోనే ఉన్నట్టుండి పూర్వ కర్మల స్మరణ అనేది కలిగి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క భక్తి భావముతో ఆ అద్భుతమైన భగవంతుడి మహిమా సంబంధితంగా తను నామోచ్చారణ చేసి రెండో క్షణంలోనే విష్ణుదూతలు అనేవాడు అక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విష్ణుదూతలు యమదూతల్ని ఆపివేసి వారిని నిగ్రహం చేసి ఇతడు పాపి అని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు నిజమే, కానీ ఇప్పటిదాకా వీడు పాపి. ఎప్పుడైతే నారాయణ నామస్మరణ చేశాడో ఆ క్షణము నుండే ఇతడు సర్వ పాపాల్ని కూడా పరిహారం అనేది చేసుకున్నాడు. కావాలంటే మీ యమధర్మరాజు గారిని వెళ్ళి అడిగి రండి అని చెబుతారు. ఇదేంటండి ఇన్ని ఘోరమైన పాపాలు ఒక్కసారి భక్తితో నారాయణాన్ని స్మరిస్తే చాలా పరిహారం అయిపోతాయా? అదెలా అని అంటే బ్రహ్మదేవుడే ఇచ్చిన వచనం ఇది. కృష్ణామృత మహారణమంలో మధ్వాచార్యులు వారు చెబుతారు, నారాయణేతి మంత్రోస్తి వాగస్తి వశవర్తిని తథాపి నరకే ఘోరే పతంతిత్యేతద్ అద్భుతం. యమధర్మరాజు గారు కూడా ఈ మాట చెబుతారు, బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఈ మాట చెబుతారు. నారాయణ అనే మంత్రం మన నోటిలో ఉంది. జిహ్వాచ వశవర్తిని, నాలుక ఎలా పడితే అలా మాట్లాడగలదు. అయినా కూడా ఇన్ని పాపాలని పరిహారం చేసే శక్తి ఆ నారాయణ శబ్దానికి ఉన్నప్పుడు అన్ని పాపాలు చేయడానికే సాధ్యం లేదు అని అంటారు. అంతటి అద్భుతమైన నారాయణ నామస్మరణ కూడా చేయలేక నరకంలో పడతారు కదా మూర్ఖులు. దానికంటే భయంకరమైనటువంటి అద్భుతం మరొకటి లేదు. కాబట్టి వేదాలలో ఏది విధి నిషేధాలుగా చెప్పబడి ఉన్నాయో, వేద ప్రణహితో ధర్మ యధర్మస్తద్ విపర్యయ, ఏది వేదాలలో చేయమని చెప్పారో అదే ధర్మం, వేద విరుద్ధమైనదంతయు కూడా అధర్మం. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ వేదాలలో చెప్పిన దానికి చేయకుండా విరుద్ధంగా నడుచుకోవడం వలన పాపం అనేది వస్తుంది. ఆ పాపాలను పరిహారం చేసుకోవడానికి నారాయణ నామస్మరణ అనేది ఉంటుంది. ఈ రకంగా మానవుడైనటువంటి వాడు జీవన్ చతుర్దశాదూర్ధ్వం 14 సంవత్సరాలు దాటాక ఒక్క రోజు వాడు బతికినా 10 జన్మలకు సరిపోయేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి కర్మలను చేసేసుకుంటాడు. కాయిక వాచిక మానసికమైన అన్ని కర్మలను లెక్కకు తీసుకుంటాడు పరమాత్మ. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఘోరమైనటువంటి పాప కర్మల నుండి మనల్ని రక్షించేది ఏదైనా ఉంది అంటే నారాయణ నామస్మరణ అనేది తెలుసుకోండి అని చెప్పి యమదూతలకు తెలిపి పంపించగా వారు యమధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి విషయాన్ని ప్రస్తావన చేస్తే యమధర్మరాజు వారిని మందలిస్తారు. మిమ్మల్ని ఎవరు వెళ్ళమని చెప్పారండి అని. మీరే వెళ్ళమని చెప్పారు కదా అంటే అవును, కానీ ఎప్పటిదాకా అతడు నారాయణ అని భక్తితో పలికేంత వరకు వాడు మనవశం. ఎప్పుడైతే వాడు నారాయణ అనే భక్తితో పలికాడో రెండో క్షణంలోనే వాడి పాపాలన్నీ పోయాయి. కాబట్టి ఇకపైనైనా జాగ్రత్తగా ఉండండి. నోపసీదిత హరే గదయా అభిగుప్తాన్, ఏనాటికి కూడా భగవంతుడి యొక్క గదా చిహ్నమైన అంగారక్షంతులను ధరించేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ జోలికి మీరు సర్వథా వెళ్ళకండి. వాళ్ళను మనం ఏమీ చేయలేము. ఎవరిని తీసుకొని రావాలి అని అంటే జిహ్వార భక్తి భగవద్ గుణనామధేయం చేతశ్చన స్మరతి చరణారవిందం కృష్ణాయ నో నమతి చిర ఏకదాపి తానానయద్వమసతో కృత విష్ణుకృత్యాన్. ఎవరి నాలిక ఒక్కమారు కూడా నామస్మరణ భగవంతుడి నామస్మరణ చెయ్యదు, ఎవరి మనసు ఒక్కసారి కూడా పరమాత్ముడి పాదార విందములను తలుచుకోదో, ఏ శిరస్సు పరమాత్ముడికి నమస్కారం చెయ్యదో ఇలాంటి ఆ మహాపాపాత్ములను తీసుకొని రండి. అలాంటి పాపాత్ములని మనం శిక్షించడానికి కుదురుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు యమధర్మరాజు. ఈ రకంగా ఉండగా ప్రచేతస కుమారుల గురించి మనం పూర్వం చతుర్థ స్కందంలో విన్నాం. ఆ ప్రచేతసులకు కుమారుడిగా దక్ష ప్రజాపతి గారు పుట్టారు. ఆ దక్ష ప్రజాపతి గారు తన భార్య యందు కబలాశ్వ హరియశ్వ అనబడేటటువంటి మహామహా జ్ఞానులను జన్మ ఇస్తే 15,000 మంది సంఖ్యలో వాడు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నారద మహర్షి
అద్భుతమైనటువంటి రహస్యపూర్ణమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి తత్వజ్ఞానాన్ని అనుగ్రహం చేసి ఆ అనుగ్రహంతో వారందరికీ కూడా సన్యాసాన్ని ఇచ్చి మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళేట్టు చేశారు. ఆ అద్భుతమైన తత్వజ్ఞానాన్ని సంక్షిప్తంగా ఇలా చెప్పాలి. తథైక పురుషం రాజ్యం బిలం చాదృక్ష నిర్గమం. ఒక బిలం ఉంది, దాంట్లో ప్రవేశించాడంటే మళ్ళీ బయటికి రాడు. ఆ బిలం గురించి మీకు తెలుసా అని అడుగుతారు. ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు, అతడి రాజ్యంలోనే అందరం ఉన్నాం, అతడు ఒకడే నిజమైనటువంటి రాజు, అతడి గురించి మీకు తెలుసా? బహురూపాలు ధరించేటటువంటి స్త్రీ ఒకరు ఉన్నారు, ఆ స్త్రీ గురించి మీకు తెలుసా? ఇత్యాదులన్నీ అడగగా ఏమిటా అని తమ జ్ఞాన దృష్టితో ఆలోచించి చూస్తే ఒక వాళ్ళ లోపల ప్రవేశిస్తే మళ్ళీ తిరిగి బయట రాలేకుండా ఉండేటటువంటి బిలం, అది వేరే ఏదో కాదు, సంసారం అనబడే బిలం. దాంట్లో పడ్డాడా మళ్ళీ బయటికి రావడానికి సాధ్యమే కాదు. ఒకే ఒక్క పురుషుడు ఈ సమగ్రమైన విశ్వానికి మహారాజు అని అన్నారే, అతడెవరో కాదు, సాక్షాత్ శ్రీమన్ నారాయణుడు. ఎన్నో రకాలుగా విధ విధ రూపాలను ధరించేటటువంటి స్త్రీ అన్నారు కదా, అది ఎవరంటే పురుషుడి అయిన విషయభోగాల వైపు పరిగెత్తేటటువంటి బుద్ధి ఈ రకంగా స్త్రీగా చెప్పబడి ఉన్నది. నదీముభయతో వాహం పంచపంచాద్భుతం గ్రహం. రెండు వైపుల నుండి ప్రవహించేటటువంటి నది చూసారా మీరు అని అన్నారు. ఆ రెండు వైపులను కూడా ప్రవహించేటటువంటి నది, అలాగే ఐదు అద్భుతమైనటువంటి గ్రహాలతో యుక్తమైనటువంటి ప్రదేశం మొదలైనవన్నీ చూసారా అని అడిగితే, ఐదు గ్రహాలతో ఉన్నటువంటి ఇల్లు అని అంటే మన ఇంద్రియాలతో ఉండేటటువంటి మానవ శరీరం, హంస పక్షి దివ్యమైన కథల్ని చెబుతూ ఉంటుంది, దాన్ని తెలుసుకున్నారా అని అడిగితే, హంస పక్షి అని అంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు శాస్త్రం, ఆ శాస్త్రం భగవంతుడి దివ్యమైనటువంటి కథలు మొదలైనవన్నీ కూడా చెబుతుంది. ఇత్యాదిగా గూఢ భాషలో వాడికి అద్భుతమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగా, ఆ దివ్య జ్ఞానంతో వారు సన్యాసాన్ని స్వీకరించి అక్కడి నుంచి వారు తమ యోగ్యమైన లోకాలకి వారు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి దక్ష ప్రజాపతి గారు నారద మహర్షికి నిత్య సంచారివి అయిపో అని చెప్పి శాపం పెట్టి, ఈసారి తన యందు 60 మంది స్త్రీలను కన్యలను తను కంటాడు. ఆ 60 మంది కన్యలలో 13 మందిని కశ్యప ప్రజాపతి గారికి ఇచ్చి వివాహం అనేది చేయగా, ఆ 13 మంది ద్వారా దైత్యులు, అదితిదేవి ద్వారా దేవతలు, ధను ద్వారా దానవులు, కర్దృ ద్వారా సర్పాలు, వినత ద్వారా వృక్షాలు పక్షులు, ఇలా నానా రకాలుగా ఆ 13 మంది ద్వారా వృక్షాలు, గంధర్వులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జన్మించడం అనేది జరిగింది. ఆ రకంగా సర్వ సంసారంలో ఉండేటటువంటి సకల వృక్ష జాతి, పశు జాతి, మృగ జాతి మొదలైనవన్నీ కూడా కశ్యప ప్రజాపతి గారి సంతానమే అనేది తెలుసుకోండి. తత్సంగ సంసరంతం కుమార్యవత్ తద్గతిర్ అబుధస్య కిమసత్ కర్మభిర్భవేత్ సృష్ట్యప్య కరీం మాయాం వేలాకూలాంత వేగినాం మత్స్య తదవిజ్ఞానాత్ కిమసత్ కర్మభిర్భవేత్. అలా ఎంతో అద్భుతమైన తత్వాలను తెలుసుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఆ రకంగా సన్యాసాన్ని తీసుకోగా, ఈసారి ఈ 60 మంది భార్యల 60 మంది కన్యలను విశేషంగా కశ్యప ప్రజాపతి గారికి 13 మందిని ఇవ్వగా, అక్కడ విశేషంగా వారి యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగానే మైథున సృష్టి అనేది ప్రారంభమైనది. ఆ మైథున సృష్టి ద్వారా అలా ప్రజలు పెరుగుతూ వెళ్ళారు అనే మాటని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ఈ సందర్భంలో విశేషంగా త్వష్ట్రు అనబడేటటువంటి ఒక ప్రజాపతి గారి యొక్క ఇతిహాసాన్ని కూడా ఈ ప్రసంగంలో మనకు చెబుతారు. త్వష్ట్రు అనబడేటటువంటి ఆదిత్యుడు, ఈ అదితిదేవి గారి కుమారుల్లో వీరొకరు. ఈ త్వష్ట్రు అన్నటటువంటి ఆదిత్యుడి ద్వారా విశ్వరూపాచార్యులు వారు పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ విశ్వరూపాచార్యులు వారిని దేవతలందరూ కూడా తమ గురువుగా స్వీకరించి ఆయన ద్వారా నారాయణ వర్మ అనబడే దివ్యమైన రహస్యపూర్ణమైనటువంటి కవచాన్ని తెలుసుకొని తద్వారా దైత్యులందరినీ కూడా సంహారం చేసి చివరికి విజయాన్ని సాధించారు ఇంద్రాది దేవతలు. ఇలా ఉండగా ఆ ఇంద్రాది దేవతలు ఈ రకమైన విజయోత్సవాన్ని జరుపుతూ ఉండగా, విశ్వరూపాచార్య గారి భార్య, విశ్వరూపాచార్య గారి తల్లి అసుర వంశంలో పుట్టిన ఆవిడ, అసురులు మేనమామ వరుస అవుతారు. వారికి కూడా రహస్యంగా తను ఆహుతులు ఇవ్వడం చేసి, ఆహుతులు ఇస్తూ వాళ్ళని బలిష్ఠులుగా చేయడాన్ని తెలుసుకున్న
ఇంద్రదేవుడు ఆ విశ్వరూపాచార్యుల వారి శిరస్సును ఖండించి వేయగా బ్రహ్మహత్యా దోషం అనేది ప్రాప్తించింది. ఆ బ్రహ్మహత్యా దోషాన్ని 4 విభాగాలుగా చేసి వృక్షాలకు, నదికి, నదులకు అంటే నీటికి, భూమికి మరియు స్త్రీలకు విభాగం అనేది చేశారు. ఇలాంటి ఆ విశ్వరూపాచార్యుల వారి సంహారంతో బ్రహ్మహత్య అనేది విభాగం అవ్వగా ఆ బ్రహ్మహత్యని విభాగం చేసి తిరిగి స్వర్గాధిపత్యాన్ని పొందడం అనేది జరిగింది. విశ్వరూపాచార్యుల వారి మరణ వార్త ఫస్ట్ ప్రజాపతి గారికి తెలిసింది. ఆయన ఇంద్రదేవుడి మీద పగతో ఇంద్రదేవుడిని సంహరించేటటువంటి కుమారుణ్ణి కంటాను అని చెప్పి ఘోరమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని చేయగా ఆ యజ్ఞంతో పుట్టినటువంటి వాడే వృత్రాసుర అనేటటువంటి వాడు. ఆ వృత్రాసురుడి ధాటిని తట్టుకోలేక ఇంద్రదేవుడు ఓడిపోవడం అనేది జరిగింది. ఏం చేయాలి స్వామి అని అడిగితే దదీచి ఋషి గారి యొక్క ఎముకల్ని తీసుకొని ఆయుధాలు చేసుకోండి, ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి వృత్రాసురుడితో సంధి కుదుర్చుకోండి, సమయాన్ని చూసుకొని అతడి మరణానికి కారణాన్ని తెలుసుకొని మీరు విశేషంగా వారిని సంహారం చేయవచ్చు అని పరమాత్ముడు చెప్పగా అలాగే అని దదీచి ఋషి గారి దగ్గరికి వెళ్లి నూనం పరోలోక విశేషంగా దేవతల కోసం అని చెప్పి తన శరీరాన్ని త్యజించి వేసి ఆ ఎముకలతో వారికి ఆయుధాలు చేసి ఇవ్వడానికి వీలు చేసి ఇస్తారు దదీచి ఋషి గారు. అలాంటి ఆయుధాలతో ఇంద్రదేవుడు వజ్రాయుధాన్ని పట్టగా వృత్రాసురుడితో స్నేహం చేసుకొని మాటల్లో అతడి మరణ రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటారు. పొడిగా ఉండే పదార్థము తడిగా ఉండే దానితోనూ కూడా అతడికి మరణం లేదు. అది తెలుసుకున్న ఇంద్రదేవుడు మళ్ళీ కయ్యానికి దిగి పరమాత్ముడికి చెప్పి విశేషంగా సముద్రపు ఒడ్డులో పర్వతాకారంగా మహా నురుగు అనేది నిర్మాణం అవుతుంది. వజ్రాయుధాన్ని ఆ నురుగులో ప్రవేశింపజేయగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే నురుగులో ప్రవేశించి ఆ వృత్రాసురుడి సంహారాన్ని చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఘోరమైనటువంటి సంహార క్రియ అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దివ్యమైన తత్వజ్ఞానాన్ని వృత్రాసురుడు ఇంద్రదేవుడికి ఉపదేశం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. యుద్ధం చేస్తూ ఇంద్రదేవుడి చేతిలో ఉన్న ఆయుధం కింద పడిపోతే వజ్రాయుధాన్ని తీసుకోవడానికి సంకోచం చేసుకుంటాడు ఇంద్రదేవుడు. ఆ రకంగా సంకోచం చేసుకోకు, అది ఋషి గారి ఎముకలు, వారికి తిరస్కారం చేయకు, యుద్ధం అనేది ఇది నా కర్తవ్యం, నేను చెయ్యాలి, నీ కర్తవ్యం నువ్వు చెయ్యాలి, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతురుభు మాతే సంగో స్వకర్మణి అని చెప్పిన రీతిలో గీతా తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు వృత్రాసురుడు. యుద్ధం చేయడం వరకే మన కర్తవ్యం, దానిలో నేను గెలుస్తానో నువ్వు గెలుస్తావో అది భగవంతుడికి వదిలిపెట్టాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను చేస్తున్నాననే భావనాన్ని పెట్టుకోకు, ఇంద్ర నాంకర్త హరికర్త అనే భావనతో యుద్ధం చేయి, ఇది భగవంతుడి ఆరాధనగా నువ్వు పూజగా పరమాత్ముడికి సమర్పించు అని ఉపదేశం చేస్తాడు వృత్రాసురుడు. అలాంటి దివ్యమైన ఉపదేశాలు చేయడం అనేది ఎంత ఆశ్చర్యం. మహారాక్షసుడుగా ఉండే వృత్రాసురుడు ఇలా ఎలా ఉపదేశం చేశాడా అనేటటువంటి విషయాన్ని జిజ్ఞాస చేస్తారు పరీక్షిత మహారాజుగా. దానికి పూర్వ ఇతిహాసాన్ని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. ఈ వృత్రాసురుడు పూర్వం ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి చక్రవర్తిగా తను ఉండేవాడు. చిత్రకేతు మహారాజా శూరసేన దేశాలకి ఆయన అధిపతి. ఆయనకి 1,00,00,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు, ఎక్కడ కూడా సంతానం కలగలేదు. ఇలా ఉండగా ఒకసారి అంగిరా ఋషి గారు నారద మహర్షి వారి దగ్గరికి రావడం అనేది జరిగింది. సంతానాన్ని నాకు అనుగ్రహం చేయండి అని అడిగితే, నీకు సంతానం కలిగితే వాడితో దుఃఖమే కలుగుతుందే తప్ప నీకు సుఖం అనేది కలగదు అని చెబుతారు అంగిరా ఋషి. అయినా వాడు వినడు. చివరికి నీ ఇష్టం అని చెప్పి సంతానాన్ని కలగజేసేట్టు ఒక ఫలాన్ని అభిమంత్రించి చిత్రకేతు మహారాజు గారికి ఇవ్వగా ఆ ఫలాన్ని పెద్దరాణి గారికి ఇస్తాడు చిత్రకేతు. ఆవిడ గర్భవతి సంతానాన్ని కనడంతో ఆవిడ మీద అధికమైన ప్రేమని చూపించడం మొదలు పెడతాడు చిత్రకేతు. అది సహించని సవతులు ఆ పసివాడికి విషం ఇచ్చి వాడిని సంహారం అనేది చేసేస్తారు. అలాంటి ఆ కుమారుడి యొక్క మరణంతో భయంకరమైనటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ నానా రకాలుగా ఆక్రందనలు చేస్తాడు ఈ చిత్రకేతు మహారాజు. అప్పుడు మళ్ళీ అంగిరా ఋషి గారు వచ్చి, నారద మహర్షి కూడా వచ్చి, ఈ రకంగా బాధపడతామని చెప్పి నేను వద్దన్నాను, ఈ రకంగా నువ్వు చేయడం మంచిది కాదు అని చెబితే, కాదు మీరు అప్పుడు అనుగ్రహం చేశారు సంతానం కలిగేట్టు, ఇప్పుడు మీరే మళ్ళీ వాడిని ఎలాగైనా బతికించండి అని అంటే, వాడిని బతికించడం అనేది ఎలా బాబు, బతికించే శక్తి మాకుంది, కానీ వాడికి ఉండాలిగా, చచ్చిన వాడికి ఇష్టం, అలాంటిది కావాలంటే వాడిని అడుగు అని చెప్పి మరణించి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్లిన జీవుని తమ తపశక్తితో రప్పించి, ఏమిటి నీ విషయం,
నీ తల్లిదండ్రులు నీ కోసం బాధపడుతున్నారు, ఇక్కడే ఉండిపో అని చెబితే ఏ జన్మలోని ఏ తల్లిదండ్రులు అండి? కస్మిన్ జన్మన్ యమీ బ్రహ్మన్ పితరో మాతరో భవన్ కర్మభిర్బ్రాహ్మ్యమాణ దేవతన్యోనిషు బంధుజ్ఞారి మధ్యస్థ మిత్రాదోషేణ విద్విష. ఈ జన్మలో ఉండే తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు ఏడుస్తారు కదా అని చెప్తే పోయిన జన్మలోనూ ఏడ్చారు, వచ్చే జన్మలోనూ కూడా ఏడుస్తారు. దిక్షికోపాఖ్యానం చెప్పారే, బహునామేమి ప్రథమో బహునామేమి మధ్యమ అని చెప్పిన రీతిలో మరణం అనేది సహజమైనటువంటి ప్రక్రియ. మళ్ళీ జాతస్థ ఈ ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్థ అని చెప్పిన రీతిలో మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుడతాడు, పుట్టినవాడు మళ్ళీ మరణిస్తాడు. ఈ కర్మల బాధ వద్దని చెప్పి నేను ఊర్ధ్వలోకానికి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్తూ ఉంటే మీరందరూ కూడా నన్ను ఆపుతారే అని మొహం మీదే అనేస్తాడు ఆ పసివాడి రూపంలో ఉండే జీవుడు. ఆ మాటలు విన్న చిత్రకేతు మహారాజు గారికి వైరాగ్యం కలుగుతుంది. మనస్సులో ఉండే పుత్ర శోకాన్ని పరిహారం చేసుకోగా నారద మహర్షి ద్వారా శేష మంత్రాన్ని ఉపదేశంగా పొంది అద్భుతమైనటువంటి ఉపాసన చేసి 7 రోజుల్లో దాన్ని సిద్ధి చేసుకొని విద్యాధర పదవిని పొందుతాడు చిత్రకేతు మహారాజ్. శేషదేవుడి దగ్గరికి వెళ్లి విశేషంగా ఆయన ద్వారా భాగవతాన్ని ఉపదేశాన్ని పొందుతాడు. అలాంటి చిత్రకేతు ఒక సందర్భంలో అలా వైకుంఠ కైలాస లోకం మీద నుండి వెళుతూ ఉండగా పార్వతీదేవిని తన ఒడిలో కూర్చోపెట్టి భాగవతాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు రుద్రదేవుడు. అది చూసి పగలబడి నవ్వి అట్టహాసం చేస్తాడు చిత్రకేతు. శాంతంగా ఉండే రుద్రదేవుడు శాంతంగానే ఉన్న పార్వతీదేవికి మాత్రం చాలా కోపం వచ్చి వాడికి శాపం పెట్టింది. నువ్వు ఈ రకమైన రుద్రదేవుడి విషయంలో ఇంతటి వైరాగ్యాన్ని ఉండే మహా దేవత నాలాంటి అందగత్తే సౌందర్యవతి పక్కన ఉన్న భాగవతాన్ని ఎక్కడ కూడా వారు తప్పట్లేదు. అలాంటి వారి మానసిక వైరాగ్యాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు ఏవేవో ప్రగల్భాలు పలికావు. ఆయన తప్పే చేసి ఉంటే బ్రహ్మదేవుడు ఊరుకుని ఉండేవారా? నారాయణుడు మందలించేవారు కాదా? ఇలాంటిది నువ్వెప్పుడు వీరిని మందలించేవాడిని, వీరిని ఆట పట్టించేవాడిని, వీరిని దుర్భాషలాడేవాడివి, కాబట్టి నువ్వు రాక్షసుడిగా మారిపో అని శాపం పెడతారు పార్వతి. ఆ శాప ప్రభావంతోనే అతడు వృత్రాసురుడిగా పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఆ జన్మ పరిహారం అనేది చేసుకుని తిరిగి తన విద్యాధర పదవిని పొంది వైకుంఠ లోకానికి తను వెళతాడు. ఈ రకమైనటువంటి శాప ప్రసంగంలో తను పార్వతీదేవి దగ్గర క్షమాపణ కోరుకొని, తల్లి నేను చేసింది తప్పు అని చెప్పి కోరుకొని కాళ్ళ మీద పడి తను ఆ శాపాన్ని స్వీకరిస్తాడు. రుద్రదేవుడు ఈ రకమైనటువంటి ప్రసంగంలో తిరిగి శాపం పెట్టే శక్తి వాడికి ఉంది, అయినా వాడు పెట్టకుండా నీ శాపాన్ని స్వీకరించాడు చూడు పార్వతి అని అనగా ఇక్కడ ఒక నిర్ణయం చెప్తారు మధ్వాచార్యులు. ఏమిటి అని అంటే, యోగ్యతలో పెద్దవాళ్ళు శాపం పెడితే చిన్నవాళ్ళకి అది గట్టిగా అంటుకుంటుంది. చిన్నవాడు ఒకవేళ పొరపాటున పెద్దవాళ్ళకి శాపం పెడితే వాడి పుణ్యమంతయు కూడా నాశనం అయిపోతుంది. అలా కావాలి అంటే పెద్దవాళ్ళు యోగ్యతలో అధికులు వాడి శాపాన్ని అలాగే పరిహారం కూడా చేసుకోగలరు అనే నిర్ణయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ పొరపాటున చిత్రకేతు తను పార్వతికి శాపం పెట్టుంటే ఇంకా వాడికి అంధత్వమస్తే కలిగేది. ఆ జాగ్రత్తతో వాడు భయపడి ఆ పని చేయకుండా శాపాన్ని మౌనంగా స్వీకరించి తన తప్పిదాన్ని సరిచేసుకుంటాడు చిత్రకేతు మహారాజు. ఈ రకమైనటువంటి చిత్రకేతు మహారాజు గారి ఇతిహాసాన్ని చెప్పగా ఈ దితిదేవి గారికి చాలా దుఃఖం అనేది కలుగుతుంది. మాటి మాటికి దైత్యులే మరణించడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా గెలుస్తూనే ఉన్నారు. అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఎలాగైనా సరే ఇంద్రదేవుని సంహరించేటటువంటి ఒక కుమారుణ్ణి నేను పొందాలి అని చెప్పి కశ్యప ప్రజాపతి గారిని ప్రార్థించి ఆయన ద్వారా ఒక దివ్యమైన వ్రతాన్ని ఉపదేశంగా పొంది ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ వ్రతాన్ని అనుష్ఠానం అనేది చేస్తారు దితిదేవి. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఇంద్రదేవుడు ఆ అవకాశం కోసమని ఉండడానికి దితిదేవి సేవలు చేయడానికని వచ్చి ఆవిడకి ఎన్నో రకాలుగా సేవలు అనేవి చేస్తారు. ఎన్నో నియమాలు దానికి ఉండడం వలన అన్ని నియమాలు కూడా తప్పకుండా ఆచరణలో పెట్టి ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో దితిదేవి గారు 1 సంవత్సరం దాకా సుమారుగా ఘోరమైనటువంటి ఆ వ్రతాన్ని అనుష్ఠానం అనేది చేశారు. కానీ ఆ అనుష్ఠానం అనేది చేసిన గర్భిణిగా మారి చివరికి నిండు గర్భిణిగా ఉండే ఒక సందర్భంలో ఆవిడ అలసిపోయి చేతులను ఎంగిలి అయినటువంటి చేతులను కడుక్కోకుండా అలాగే తను పడుకొని పోతారు. ఆ సమయంలో ఇంద్రదేవుడికి అవకాశం దొరికి వెంటనే లోపల ప్రవేశించి ఆ దితిదేవి గర్భంలో ఉండేటటువంటి శిశువుని 7 ముక్కలుగా చేస్తారు.
ఆ 7 ముక్కలు చావకుండా 7 ముక్కలుగా 7 శిశువులుగా మారి ఏడవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ 7గురిని మళ్ళీ 7 ముక్కలుగా చేస్తాడు ఇంద్రదేవుడు. అలా 49 శిశువులుగా నిర్మాణం అవుతారు. ఒక శిశువు విషయం తెలిసిన దితిదేవి ఇంద్రదేవుణ్ణి బయటికి రావాల్సిందిగా ఆదేశించగా, మీరు చేసిన పుంసముల వ్రత ప్రభావముతో ఈ అబ్బాయి మరణరహితుడుగా ఉన్నాడు. మీ కుమారుడే అయినప్పటికీ కూడా దేవతా సదృశుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరు చేసిన తప్పుకి నాకు అవకాశం దొరికింది. మీరు వ్రత నియమాన్ని తప్పారు. కాబట్టి నేను ఈ రకంగా చేశాను. అయినా మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 49 మంది కుమారులు నాతో పాటు ఇంద్రలోకంలోనే ఉంటారు అని చెప్పి ఆ మరుద్దేవతలని ఆ వాళ్ళని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి దితిదేవి గారికి సంతోషాన్ని కలగజేస్తారు ఇంద్రదేవుడు. ఈ పుంసన వ్రతం అనేది మార్గశీర్ష శుక్ల మాసంలో విశేషంగా భర్త అనుమతి తీసుకొని భార్య తను అనుష్ఠానం చేస్తే శ్రేష్టమైన సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనే మాత్రం చెబుతారు. ఇలా ఉండగా శుకాచార్యులు వారిని పరీక్షిత మహారాజు గారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. స్వామి, భగవంతుడు అందరికి సమానమని అంటారు కదా, అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైన అన్ని ఇతిహాసాలు నేను గమనించింది ఏమిటంటే మాటి మాటికి దైత్యులే మరణించడం అనేది జరిగింది. దేవతలే ఎప్పుడు గెలిచారు అనేది విన్నాను. అదే శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పి ఉన్నారు. ఇలా ఉన్నప్పుడు సమానంగా ఉండే పరమాత్ముడికి వైషమ్య దోషం వస్తుంది కదా అనేటటువంటి ప్రశ్నని అడిగితే దానికి సమాధానంగా పూర్వ ఇతిహాసాన్ని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. నైవాసురేభ్యో విద్వేషో నోద్వేగశ్చాగుణస్య ఇతిరస్తు మహాభాగ నారాయణ గుణాన్ ప్రతి సంశయస్తు మహాన్ జాత స్తంభవాన్ చేతుమర్హతి ఇంద్రస్యార్థే కథం దైత్యాన్ అవధి విషమో యథ. దేవతల పక్షాన్ని వహించి దైత్యుల్ని ఎందుకు సమానం చేస్తాడు పరమాత్మ అని అంటే దానికి ఇతిహాసం చెబుతారు. ఈ విషయం అర్థం అవ్వడానికి పూర్వ ఇతిహాసం అనేది తెలుసుకో. మీ తాతగారు రాజసూయ యాగాన్ని చేసినప్పుడు ఆ రాజసూయ యాగానికి వచ్చిన నారద మహర్షి అందరూ చూస్తూ ఉండగానే శిశుపాలుడి శిరస్సుని ఖండించి వేశాడు భగవంతుడు. మరణించిన శిశుపాలుడు జ్యోతి రూపంలో వచ్చి ఆ భగవంతుడిలో ప్రవేశించాడు. ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన ధర్మరాజు గారికి ఆశ్చర్యం కలిగి, ఇదేంటిది విడ్డూరం, జిబ్బోన చిత్రోనదాతో జస్మాయ, వాడికి పురుగులు పడి చావాలి వాడు, అలాంటిది భగవంతుడి సాయుధ్య రూపమైన మోక్షం వాడికి ఎలా వచ్చిందండి భగవద్ద్రోహికి అని అడిగితే, వాడు భగవద్ద్రోహి కాదు ధర్మరాజా, వాడు జయ విజయంలో ఒకడు, భగవంతుడి పరమ భక్తుడు, ఆయన ద్వారపాలకుడు. అయితే ఇలా ఎందుకు పుట్టాడండి అని అడిగితే దానికి ఒక ఇతిహాసం అనేది ఉంది. తృతస్కంద భాగవతంలో సనత్ కుమారాదుల శాపముతో 3 జన్మలు జయ విజయులు అసురులుగా పుట్టవలసిన ప్రసంగం అనేది మీరు విన్నారు కదా. మొదటి జన్మ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప, రెండోది రావణ కుంభకర్ణ, మూడోది శిశుపాల దంతవక్ర. ఇప్పుడు శిశుపాలుడు భగవంతుడి చేతిలో మరణించాడు. ప్రతి ఒక్కడు కూడా కంసుడు కూడా మోక్షాన్ని పొందాడు అని వస్తుంది, శిశుపాలుడు మోక్షాన్ని పొందాడు అని వస్తుంది. ఇదంతా ఎలా అని అడిగితే దానికి ఒక రహస్యాన్ని చెప్తారు నారద మహర్షి. కామ స్నేహ భయ ద్వేషాత్ యథాభక్తేశ్వరే మనః. ద్వేషించిన, కామంతో పూజించిన, ఏం చేసినా అందరికి మోక్షం ఇస్తాడు అని కాదు. కామాత్ భక్త్య, గోపికా స్త్రీలకి మోక్షం ఇచ్చాడు ఎలా? భక్తిపూర్వకమైన కామం వారిలో ఉండడం వలన. ఇక స్నేహ, పాండవులకి మోక్షం ఇచ్చాడు ఎలా? భక్తిపూర్వకమైన స్నేహం ఉండడం వలన. భయపడిన కంసుడికి ఎలా మోక్షం ఇచ్చాడు అంటే భక్తితో కూడిన భయం ఉండడం వలన భృగుర్షి గారి అవతారమైన కంసుడికి మోక్షం వచ్చింది. ద్వేషంతో ఉన్న శిశుపాలుడు, ఆ ద్వేషయుక్తమైన శిశుపాలుడు భక్తితో కూడిన ద్వేషం చేయడం వలన వాడికి మోక్షం అనేది ఇచ్చాడు. ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేకంగా ఉందే తప్ప ఇలా కాక మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరున్నానో కూడా భక్త్యా, కేవలం భక్తితోనే భగవంతుడి మోక్షాన్ని మనం పొందగలం, భగవంతుడి ద్వారా మోక్షాన్ని మనం పొందగలము. ఈ రకమైన శిశుపాలుడికి సద్గతి కలగడానికి ఇతిహాసం అనేది నువ్వు తెలుసుకుంటే పరమాత్ముడికి వైషమ్యం అనేది లేదు అనేది కూడా అర్థమవుతుంది, తెలుసుకో అని చెప్పి దితిదేవి గారి ఆది దైత్యులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన హిరణ్యాక్షుడి కథను అక్కడ చెప్పారు. హిరణ్యకశిపుడి కథని ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. తృతీయ స్కందంలో విన్న ప్రకారంగా వరాహస్వామి చేతిలో మరణించినటువంటి హిరణ్యాక్షుడి యొక్క కళేబరానికి అంత్యక్రియలు చేస్తూ ఆ స్త్రీలు, ఆడవాళ్ళు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో బాధపడుతూ ఉండగా అక్కడ వచ్చినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు
జయుడు అతడిలో మేల్కొని ఉండగా అద్భుతమైనటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపదేశం అనేది చేస్తారు. ఏ రకంగా నది ప్రవాహంలో అక్కడక్కడ కొట్టుకు వచ్చిన వృక్షాలు కొద్దిసేపు కలిసి ఉంటాయి, మళ్ళీ వాటి దారిలో వాటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అవి. అలాగే కర్మల నిమిత్తకంగా కర్మల ప్రవాహంతో మనం అప్పుడప్పుడు అందరం కూడా కలుస్తాం, మళ్ళీ విడిపోతాం. అలా అంతయు కూడా కర్మలకు తగ్గట్టు అవుతుంది. అలాంటిది మా కుమారుడు తమ్ముడు మరణించాడు కదా అని చెప్పి బాధపడకండి, వీరమరణం అనేది వాడికి సంభవించింది. అలాంటి వీరమరణం అనేది సంభవించిన వ్యక్తుల విషయంలో గర్వపడాలి తప్ప బాధపడకూడదు. ఇదంతయు కూడా భ్రమతో కూడినటువంటి ఆలోచన. మనం అందరం కూడా భగవంతుడి అధీనంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళం. ఆయన మన కర్మలకు తగ్గట్టు వాళ్ళను సంయోగం చేస్తాడు, వాళ్ళని వియోగం అనేది చేస్తాడు. ఈ రకంగా వియోగం అయిందని చెప్పి బాధపడడము, సంయోగం అయింది అని చెప్పి సంతోషపడడము, ఇదేది కూడా చేయకూడదు. సుఖ దుఃఖే సమయభూత్వ లాభాలాభం జయాజయౌ ఇత్యాదిగా ఏదైతే గీతలో చెప్పారో అటువంటి తత్వాన్ని చెబుతాడు హిరణ్యకశిపుడు. అంతటి అద్భుతమైన తత్వాన్ని చెప్పడానికి, అర్థం అవ్వడానికి సుయజ్ఞ అనబడే రాజుగారి ఇతిహాసాన్ని చెబుతారు. కుశీధర ప్రాంతానికి అధిపతి అయిన సుయజ్ఞ యుద్ధంలో మరణించగా అతడి మరణానికి బాధపడుతూ ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉండగా సూర్యుడి యొక్క అస్తమయం అయితే అంత్యక్రియలు చేయడానికి లేదు అని కొంతమంది హడావిడి చేశారు మంత్రులు. అయితే సూర్యుడు అస్తమించడమే వద్దు అని చెప్పి సూర్యుడి గమనాన్ని ఆపివేశారు అతడి భార్యలు పతివ్రత స్త్రీ. విషయం తెలిసినటువంటి సంజ్ఞాదేవి సువర్చల దేవి సూర్య భగవానుడి భార్య తన కుమారుడైన యమధర్మరాజు గారికి విషయం చెప్పగా సరే అని యమధర్మరాజు గారు వటు రూపాన్ని ధరించి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళనందరినీ చూసి పగలబడి గట్టిగా నవ్వుతూ ఉంటాడు. మేమందరం ఏడుస్తుంటే నువ్వెలా నవ్వుతున్నావయ్యా బాబు అని అడిగితే, అవక్షమాణ అబల వృకాది సంరక్షిత రక్షతియో హి గర్భే అహో వయం ధన్యతమాయ దత్ర చక్షాపుత్రభ్యాం విచింతయామ అవక్షమాణ అబల వృకాది సంరక్షిత రక్షతియో హి గర్భే. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారండి మీరు అని అడిగితే, మా రక్షకుడు పోయాడు, మా రక్షకుడు మరణించాడు, ఇప్పుడు మమ్మల్ని రక్షించేది ఎవరు, అయ్యో ఇప్పుడు మా గతి ఏమిటి అని బాధపడుతున్నామని. అంటే మిమ్మల్ని రక్షించేవాడు వీడు అని ఎవరు చెప్పారండి? సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే. వివాహం చేసుకున్నాక మీ భర్త మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు, దానికంటే ముందు మా నాన్నగారు రక్షించేవారు. మీ నాన్నగారి కంటే ముందు ఎక్కడున్నారు? మీ తల్లి గారి గర్భంలో ఉండగా అప్పుడెవరండి రక్షించింది అంటే ఏమీ చెప్పలేకపోతారు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా. సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే. ఏ భగవంతుడు మనల్ని తల్లి గారి గర్భంలో ఉండగానే రక్షణ అనేది చేస్తాడో అలాంటి వాడు గర్భం నుండి బయటికి వచ్చాక రక్షణ చేయకుండా మానుతాడా? పతిచ్యుతం తిష్టతి దిష్ట రక్షితం గృహే స్థితం తద్వేతం వినశ్యతి జీవత్యనాతోపి తదిక్షితో అనే గృహేపి గుప్తోస్తాతోన జీవతి. ఆయుష్ అనేది ఉన్నంత వరకే మనిషి బతుకుతాడు. ఆయుష్ తీరిపోయాక ఎంత అద్భుతమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ లో ఉన్నా, అందరూ డాక్టర్లు ఉన్నా, అన్ని రకాల ఔషధాలు పెట్టినా, సంజీవిని ఇచ్చినాను కూడా, అమృతం ఇచ్చినాను కూడా ఆయుష్ తీరిపోయిన వాడికి మరణం అనేది తప్పించుకోవడానికి రాదు. ఎవడికి ఆయుష్ ఉందో వాడు ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి మరణ సంభావితమైన ప్రసంగంలో ఉన్నాను కూడా వాడికి మరణం అనేది సంభవించదు. ఆ భగవంతుడు కాపాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎలాగైనా కాపాడుతాడు. ఎప్పుడైతే ఆయుష్ తీరిపోతుందో అప్పుడు ఎలాగైనా సంహారం అనేది కూడా చేస్తాడు. అలాంటి సుయజ్ఞుడి కోసం ఇంతగా ఏడుస్తున్నారు. ఆయన పలికాడా, వచ్చాడా? ఇదే 100 సంవత్సరాల దాకా ఏడ్చినా, 1000 సంవత్సరాల దాకా ఏడ్చినా మీ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది. చచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా తిరిగి రారు. వాళ్ళ కోసం మీరు ఏడుస్తూ ఉండడానికి బదులుగా మీ పర్సనల్ అయిన మీ వైయక్తికమైన సాధనని చేసుకోవాలి. వారి కోసమని బాధపడుతూ మీరు పర్మనెంట్ గా బతుకుతారని అనుకున్నారా? లేదు, మీకు కూడా మృత్యు అనేది సంభవిస్తుంది. ఆ మృత్యు సంభవించే లోపే మీరు ఎంతైతే అంత ఈ మానవ జన్మని సార్థకం చేసుకోండి అని ఉపదేశం చేస్తాడు యమధర్మరాజు. అలాంటి ఉపదేశాన్ని విన్న సుయజ్ఞుడి భార్యలు ఒక పక్షుల వృత్తాంతాన్ని ప్రస్తావన చేయగా, భార్య పిల్లలు ఆ బల వేసిన వాడిలో చిక్కిపోయారు కదా అని బాధపడుతూ ఉండగా మగ పక్షిని కూడా వాడు వేసి చంపేశాడు. అలా మరణం అనేది మన వెంటే ఉంటుంది. మన ఆయుష్ ఎంత ఉందో దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలని చెప్పిన ప్రకారంగా ఆయుష్ ఉన్న లోపే మనం మన జీవితాన్ని సార్థకం అనేది చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోండి అని ఆ రకంగా చెప్పగా, ఈ కథని విన్న దితిదేవి మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా తత్వజ్ఞానంతో దృఢమై
దుఃఖాన్ని పరిహారం చేసే అంత్యక్రియలన్నిటికీ కూడా అనుగ్రహం అనేది, అనుమతి అనేది ఇచ్చారు. ఇలాంటి మహాజ్ఞాని అయిన హిరణ్యకశిపుడు ఏ మరణం గురించి ఇంత గట్టిగా చెప్పాడో అతడే మరణం లేకుండా ఉండాలని చెప్పి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేయడానికి మేరు పర్వత ప్రాంతానికి వెళతాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు. అదే హిరణ్యకశిపుడు ఆ ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేయగా అతడి తప ప్రభావాన్ని లోకాలు తట్టుకోలేకపోగా స్వయం బ్రహ్మదేవుడే వచ్చి వాడికి వరం ఇవ్వాల్సిన ప్రసంగం వచ్చింది. అద్భుతమైన వరాన్ని కోరుకున్నాడు. బయట చావకూడదు, లోపల చావకూడదు, విశిష్టభ్య భూతేభ్య, మీ ద్వారా సృష్టించబడిన వారు ఎవరైనా సరే వాళ్ళెవరి చేతిలోనూ కూడా నాకు చావు అనేది ఉండకూడదు అని రకంగా హిరణ్యకశిపుడు వరాన్ని కోరుకోగా అలాంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడికి అన్ని వరాలు ఇచ్చాడు. భయంకరమైన లోక కంటకుడుగా మారాడు. ఈ రకంగా హిరణ్యకశిపుడు తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిన సందర్భంలో ఇంద్రాది దేవతలు వాళ్ళ సైన్యాన్ని బలహీనం చెయ్యాలని చెప్పి దొరికిన దైత్యుల్ని దొరికినట్టు చంపుతూ ఉండగా స్వయం ఇంద్రదేవుడే హిరణ్యకశిపుడి భార్య గర్భిణి ఆవిడ్ని స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్తాడు. దారిలో నారదులు వచ్చి విషయం అడగగా లోపల పుట్టబోయే వాడు మహాభయంకరమైన వాడై ఉండవచ్చు, వాడు పుడితే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా మహా ఘోరంగా లోక కంటకులుగా మారుతారు అని చెబితే నారదుడు అంటారు, ఎవరన్నారయ్యా లోపల ఉండేటటువంటి వాడు విష్ణుద్రోహి అని, వాళ్ళ తండ్రి గారే వాడిని ఏం చంపలేరు, అలాంటి ఆ అబ్బాయి ద్వారానే ఆ పసివాడి ద్వారానే హిరణ్యకశిపుడికి చావు సంభవిస్తుంది, నువ్వు ఏం చేయలేవు వాడిని అని స్వయంగా నారద మహర్షి చెప్పగా పరమ విష్ణు భక్తుడు ఈయన ఇక్కడ ఉన్నారా ఈ గర్భంలో అని చెప్పి నమస్కారం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఇంద్రదేవుడు. అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉండగా హిరణ్యకశిపుడు ఇటు నారద మహర్షి తమ ఆశ్రమంలో కయాదుని పెట్టుకొని ఆవిడకి నిత్యం తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం అనేది చేసేవారు, సకల శాస్త్రాల్ని ఉపదేశం చేశారు. ఆవిడ గర్భిణీగా ఉండడం వలన నారద మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంతో వరాన్ని కోరుకొని ఇచ్ఛా ప్రసూతి అనే వరం ఎప్పుడు కోరుకుంటానో అప్పుడే నేను ప్రసవించాలి అనేటటువంటి వరాన్ని కోరుకోగా 100 సంవత్సరాల దాకా తపస్సు హిరణ్యకశిపుడు చేస్తే 100 సంవత్సరాల దాకా కయాదు గారి గర్భంలో ఉంటూ ప్రహ్లాదరాజు గారు ఘోరమైనటువంటి తపస్సుకి తగ్గట్టే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈయన పొందడం అనేది జరిగింది. అప్పుడప్పుడు నిద్రలో మునిగిపోయేవారు కయాదు, కానీ గర్భస్థ శిశువు మేల్కోగా ఉంటూ ఇంకా చెప్పండి ఆ భగవంతుడి మహిమని, వినే కొద్ది ఇంకా వినాలి అని అనిపిస్తుంది అని చెప్పగా ఎంతో సంతోషించి ఆశ్చర్యచక్తులైన నారద మహర్షి ప్రహ్లాదరాజు గారిని మనసులో పెట్టుకొని అన్ని రకాల తత్వోపదేశాలని వారికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇటు హిరణ్యకశిపుడు తాను తపస్సు ముగించుకుని రాగా ఇటువైపు కయాదు తాను ప్రసవించింది. ప్రహ్లాదరాజు గారు పుట్టిన 5 సంవత్సరాలకి విద్యాపీఠానికి పంపించాలని చెప్పి చండామర్కుల దగ్గర విద్యాభ్యాసానికి పంపిస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు. అలాంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు తన కుమారుడి మీద ప్రేమతో విద్యాభ్యాసం కోసం అసుర విద్యలు నేర్పించడానికని పంపిస్తే ఆ కొద్ది రోజులైన తర్వాత ప్రహ్లాదరాజు గారిని తిరిగి తీసుకొస్తారు. నీ గురువు గారు మీకు చెప్పిన విషయాలలో, నువ్వు తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలలో చాలా చక్కని విషయం ఏదైనా ఉంటే చెప్పు అని అడిగితే హిత్వాత్మత పాపం గ్రామంద గూపం మనేగతో హరిమాశ్రయత, ఈ సంసారమైన తాపత్రయానికి లోబడకుండా విషయభోగాల వైపు ఆకర్షించకుండా ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్లి శ్రీ హరిని ఆశ్రయించుకోవాలి, ఆయనే మనకు సద్గతిని కలగజేసేవాడు అని చెప్పి భగవంతుడి భక్తిని ప్రదర్శిస్తాడు ప్రహ్లాదరాజు. అది విని నవ్వుతాడు హిరణ్యకశిపుడు. చిన్నపిల్లాడే కదా, ఎవరో ఏదో తప్పుగా చెప్పుంటారు, జాగ్రత్తగా వాడికి కంటికి రెప్పగా చూసుకుంటూ విద్యాభ్యాసాన్ని చేయించండి అని చెబితే అలాగే అని చెప్పి చండామర్కులు ప్రహ్లాదరాజు గారిని ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లి ఇవన్నీ నీకెవరు చెప్పారయ్యా, నాకే తెలియదు, నీకెలా తెలుసు అని అడిగితే నాకేంటో నాకే తెలియదు, నా మనస్సు అయస్కాంతం వైపు ఇనుము ముక్కలు పరిగెత్తినట్టు నా మనస్సు అంతటా అలాగే ఆ భగవంతుడి వైపు పరిగెత్తుకుని వెళ్తుంది, అలా జరగాలి అంటే అంత సులభమైనది కాదు, మహీయసాంపాద రజోభిషేకం నిష్కించనానాం వ్రణీత యావత్. మహానుభావులు భగవద్భక్తుల యొక్క పాద ధూళి ఎప్పుడైతే మన తల మీద పడదో అప్పటి వరకు కూడా భగవంతుడి గురించి మనస్సు అనేది రాదు, భక్తి చేయడానికి మనసు పుట్టదు, బుద్ధి పుట్టదు అనే అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని చెబుతారు ప్రహ్లాదరాజు. అయినా వాళ్ళు వినకుండా మళ్ళీ అసుర విద్యని నేర్పిస్తూ ఉండగా రెండో మారు హిరణ్యకశిపుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం అనేటటువంటి 9 విధాల భక్తి స్పందనలు, భక్తి క్రియలను తెలుపుతారు.
శ్రవణం చేయడం ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నామే పురాణాల శ్రవణం, ఇది మొదటి మెట్టు. తర్వాత చెప్పడం, విన్నది 10 మందికి చెప్పడం, ఇది రెండో మెట్టు. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఈ తత్వాలన్నీ స్మరించుకోవడం మూడోది. పెద్దవాళ్ళు గురువులు నానా విధాలుగా ఉంటే వాళ్ళ పాద సేవన చేస్తూ జలప్రతిమలుగా భావించి వారిని సేవించడం, ఇది ఇది నాలుగోదైనటువంటి భక్తి అవుతుంది. అలాగే శాలిగ్రామాల్లో ఉండే పరమాత్మని అర్చించడం, జగత్తులో సూర్య మొదలైనటువంటి అధిష్టానాలు ఉండే పరమాత్ముని నమస్కరించడం, నేను భగవంతుడి దాసుడిని, దాసు కోసరేంద్రస్య రామస్థాపించ కర్మణ అనబడేటటువంటి దాసుభావంతో ఉండడం, మనకు అత్యంత ఆత్మీయుడైన ఆత్మమిత్రుడు భగవంతుడే, సర్వస్వామి అయిన నారాయణుడు, మమస్వామి హరినిత్యం సర్వస్వ పతిరేవచ అనేటటువంటి భావనాన్ని పెట్టుకొని ఉండడం, విశేషంగా నాహంకర్త హరికర్త అనే చింతన ఎలా వేళాలో ఉండడం, ఈ రకమైనటువంటి 9 విధాల భక్తులు అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పగా, ఆ రెండో మారు చాలా కోపగించినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, ఇలాంటి వీడు బతికి ఉండడం వద్దు, వీడిని చంపేసేయండి అని చెప్పి అన్ని రకాల ప్రయత్నాల్ని చేస్తారు. ఏం చేసినాను కూడా ప్రహ్లాదరాజు గారికి ఏ అనిష్టం అనేది జరగదు, అని అలాగే ఆనందంగా ఉంటారు. ఇలాంటి చిన్నపిల్లాడిని సర్వవరాలతో యుక్తమైన నేను, నన్ను చూస్తే గడగడ అని వణుకుతారు దేవతలు, అలాంటి నేనే ఏమి చేయలేకపోతున్నానే, ఇదేంటిది ఆశ్చర్యం అని చెప్పి కొంచెం భయపడతాడు హిరణ్యకశిపుడు. అంతలో చండామరుకులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, బాలబుద్ధి కాబట్టి కొద్ది రోజులు వేచి ఉందాం, మా తండ్రి గారు శుక్రాచార్యుల వారు వస్తారు, అప్పుడు వారి ద్వారా ప్రహ్లాదరాజు గారికి హితోపదేశం చేస్తే అతడు దారి మారుతాడు, మనం దారిలో వస్తాడు అని చెప్పి వర్ణపాశంతో బంధించి వేసి చండామరుకుల ఆశ్రమంలో అలా పిల్లవాడిని ప్రహ్లాదరాజు గారిని పెట్టేస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు. కదలలేని పరిస్థితిలోనూ కూడా భగవంతుడి విస్మరణ అనేది చేసేవాడు కాదు. ఎప్పుడైనా పొరపాటున భగవంతుడిని మర్చిపోతే ఘోరంగా ఏడిచేవాడు. భగవంతుడిని స్మరించుకుంటే చింతాహ్లాద నృత్యతి, నాట్యం చేస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడు. అంతగా భయంగా ప్రహ్లాదరాజు గారి జీవితం అనేది ఉండేది. ఇలా ఉండగా పిల్లలందరూ కూడా దూరంగా ఆటాడుతూ ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి, ఈ రకంగా వ్యర్థం చేయకండి ఆయుష్ని, కౌమారాచరే ప్రాజ్ఞ, బాల్యావస్థ నుండే మనం భగవద్భక్తిని భాగవత ధర్మాల్ని ఆచరణలో పెడితే వయస్సుతో పాటు భాగవత ధర్మాలు భక్తి పెరుగుతుంది. మనకుండే ఆయుష్యే 100 సంవత్సరాలు, దాంట్లో 50 సంవత్సరాలు నిద్రలో పోతే మిగిలిన 20 సంవత్సరాలు బాల్యావస్థలో పోతాయి, మిగిలిన 20 సంవత్సరాలు సాంసారికమైన వ్యామోహాలతో పోతాయి, మిగిలిన 10 సంవత్సరాలు అది వైద్యుల వెంట తిరుగుతూ, డాక్టర్ల అపాయింట్మెంట్లు తిరుగుతూ నానా రకాలుగా జీవితాన్ని సర్వనాశనం అనేది చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఆరోగ్యం బుద్ధి అన్ని సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే మనం భగవంతుడి గురించి ఆరాధన అనేది చేయాలి. ఆ పరమాత్ముడిని ఆరాధన చేయడం పెద్ద సమస్య కాదు. సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి వాడు ఆ నారాయణుడు. తుష్చేత తత్ర కిమ్మలభ్యం అనంతా అధ్యే. పరమాత్ముడు ఒక్కసారి మనకు ప్రసన్నుడయ్యాడు అంటే ఇక మనకు తిరుగులేదు, నేరుగా వైకుంఠ లోకమే మన చేతికి దొరుకుతుంది. కాబట్టి మీకుండే ఈ అవకాశాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకండి అని ఎంతో అద్భుతమైన దివ్యమైన ఉపదేశాన్ని చెబుతాడు ప్రహ్లాదరాజు గారు పిల్లలకి, దైత్య బాలకులకి. ఇదంతా నీకు ఎలా తెలిసింది అని అడిగితే పూర్వం నారద మహర్షి గారి ఆశ్రమంలో జరిగిన విషయాన్ని తెలుపుతారు. మొత్తానికి పిల్లల్ని కూడా భక్తి మార్గంలో నడిపించేసేశాడు నారద మహర్షి. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి చండామర్కులు హిరణ్యకశిపుడికి విషయం చెప్పగా చేయి జారిపోయింది, చేయడానికి ఏమీ లేదు అని అనగా వెంటనే ప్రహ్లాదరాజు గారిని పిలిపించి, ఏంట్రా ప్రహ్లాద, నాలాంటి వాడి శాసనాన్ని చూసి భయపడిపోతారు అందరూ కూడా. క్రుద్ధస్థ కంపంతే త్రయోలోకా సహేశ్వర తస్యమే వీతం మూడ శాసనం కిం బలోత్యగా. నా శాసనాన్ని మీరే అంతటి బలం నీకెక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ బలం చూసుకొని నువ్వు ఈ రకంగా చేస్తున్నావు అని అంటే ప్రహ్లాదరాజు గారు అంటారు, ఏ బలం ఉంది స్వామి, నాన్న నకేవలం మే భవతశ్చ రాజన్ సవై బలం బలినాం కాపరేషాం. నాకు ఇచ్చిన బలం ఎవరో ఆయనే నీకు బలం ఇచ్చాడు, బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలకి కూడా బలం ఇచ్చేవాడు ఆ నారాయణుడే. ఆ నారాయణుడి బలం అనేది నాకు ఉంది, అదే నీకు కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఆ పరమాత్ముడికి శరణాగతిగా వెళ్ళు, ఆయనని క్షమాపణ కోరుకో, ధర్మ మార్గంలో నడువు, నీ మనసులో ఉండే కామక్రోధాది శత్రువుల్ని గెలవకుండా లోక విజేత అని నువ్వు అనుకుంటే అది పొరపాటు అని చెబుతాడు ప్రహ్లాదరాజు గారు. అలాంటి మాటలు విన్నాక ఇంకా కోపం పెరిగిపోయింది హిరణ్యకశిపుడికి. హే ప్రహ్లాద, వ్యక్తం త్వం మర్తు కామోసి యోతి మాత్రం వికత్తసే ముమూర్షూణామి మందాత్మ, నన్ను
స్యుర్ విప్లుతాగిరాహ వినాశకాల విపరీత బుద్ధి అని చెప్పిన ప్రకారంగా ఈ క్షణమే నిన్ను నా చేతులారా అనే సంహారం అనేది చేస్తాను. యస్వయామంద భాగ్యోక్తో మదన్యో జగదీశ్వర, నేను కాకుండా జగత్స్వామి అయిన వాడు మరొకడు ఉన్నాడని అన్నావుగా. ఒకవేళ నేను కాక మరొకడే జగదీశ్వరుడైనా నారాయణుడే జగదీశ్వరుడు అని అయితే వాసవ్ ఎక్కడున్నాడు వాడు? యదీశ సర్వత్ర, అన్ని చోట్ల ఒకవేళ ఉన్నాడు అని అన్నావుగా. అలా అయితే ఈ స్తంభంలోనూ కూడా ఉన్నాడా? ఉంటే కనిపించడేంటి అంటే ఉన్నాడు, చూసే కళ్ళతో చూస్తే కనిపిస్తాడు. ఒకవేళ ఆ స్తంభాన్ని పగలగొట్టాక దొరకలేదా ఆ నారాయణుడు, నీ శిరస్సును నేను ఖండించి వేస్తానని చెప్పి వెంటనే ఆర్భాటాన్ని చేస్తూ స్తంభాన్ని పగలగొట్టగా నానా రకాలుగా లోక ప్రతిధ్వని అయ్యేంత రీతిలో బ్రహ్మాండమే పగిలిపోయిందో ఏమో అనే రీతిలో ఘోరమైనటువంటి గర్జన చేస్తూ బాగా భయంకరమైనటువంటి రూపాన్ని ధరించి స్వర్గలోకం అంత ఎత్తులా పెరిగినటువంటి 50,000 యోజనాల దాకాను కూడా సమగ్రమైన విశ్వాన్ని వ్యాపించినటువంటి మహారూపాన్ని ధరించినటువంటి నారాయణుడు సత్యం విధాతం గజవృత్య భాషితం వ్యాప్తం చ భూతేషు అఖిలేషు తస్మనః అదృశ్యతాద్భుత రూపముద్వహన్ తంబే సభాయాం న మృగం న మానుషం అనేటటువంటి రీతిలో తన భక్తుడు, తన దాసుడు, తన శిష్యుడు అయిన ప్రహ్లాద రాజు గారు చెప్పినటువంటి మాటని సత్యం చేసే రీతిలో లోకాలకి నేను సర్వత్ర వ్యాప్తమై ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి సర్వత్ర వ్యాప్తమై ఉన్న పరమాత్మ నరమృగేంద్ర రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడు. కొన్ని క్షణాలలోనే అక్కడ ఉండే సైన్యాన్నంతా సర్వనాశనం చేసి ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి తన ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకొని బయట కాదు, లోపల కాదు, పగలు కాదు, రాత్రి కాదు, మనిషి కాదు, మృగం కాదు, ఆయుధం కాదు, ఏదీ కాదు, బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా పుట్టిన వాడిని కాదు, నీ వరానికి తగ్గట్టు నిన్ను నేను సంహారం చేస్తున్నా అని చెప్పి ఆయనని తొడ మీద కూర్చోపెట్టి గడప దగ్గర కూర్చోపెట్టి గడప మీద తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకొని 2 క్షణాల్లో వాడిని చీల్చి సంహారం చేసేశాడు పరమాత్మ. రభసతో రక్తమంతా నరసింహస్వామి జూలు మీద చిమ్మగా ఆయన గట్టిగా జూలును అటు ఇటు కదిలిపిస్తే సమగ్రమైన ఆకాశ మండలమే దద్దరిల్లింది. మేఘమండలాలు పారిపోయాయి. సకల దేవతలు భయకంపితులై నానా రకాలుగా దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పారిపోయారు. ఆ నరసింహస్వామి అట్టహాసాన్ని తట్టుకోలేక ఇలాంటి ఈ సందర్భంలో ప్రళయం ఎక్కడ వస్తుందో ఏమో అని భయపడి ఆ భగవంతుడి యొక్క కోపాన్ని శాంతింపజేసే రీతిలో భక్తుడి మీద ఎంత అభిమానాన్ని, ఎంత వాత్సల్యాన్ని ఆ స్వామి చూపిస్తాడు అనేది తెలియజేయడానికి కావాలనే బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి సంకల్పానికి అనుగుణంగా ప్రహ్లాదరాజు గారిని నువ్వు వెళ్ళి నీ కోసం అవతరించిన స్వామిని శాంతింపజెయ్యి అని అడిగితే అలాగే అని చెప్పి సమగ్రమైన లోకాలే భయపడి పారిపోతే ఏ భయము లేకుండా ఆ నరసింహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేస్తాడు. ప్రహ్లాద రాజా, ఏంటయ్యా ప్రహ్లాద, నన్ను చూస్తే పెద్ద పెద్ద దేవతలే భయపడి పారిపోతున్నారు, పెద్ద పెద్ద రాక్షసులే పారిపోతున్నారు, నీకేం భయం వేయలేదా అని అంటే స్వామి అంటాడు ప్రహ్లాదరాజు, నాహం బేబే మెజిత తేతి భయానకస్య జిహ్నేత్ర భృకుటి రభస ఉగ్రదంశ అంతరస్రజ శతజ కేసర శంకుకరణాన్ నిర్భ్రాద భీత దిగిబాద్ అరిభిన్న కాగ్రాత్ త్రస్తోస్మ్యహం కృపణ వత్సల దుస్తహోగ్రాత్ సంసార చక్ర కథనాత్ ప్రశతాం ప్రణీత. ఈ ఘోరమైన అట్టహాసాలు, రూపాలు, ఈ భయంకరమైన గర్జన ఇదేది నాకు భయాన్ని కలగజేయదు స్వామి. నేనేదైనా భయపడతాను అంటే ఈ ఘోరమైన దుస్సహమైన సంసార చక్రం నుండి నేను భయపడతాను. ఇలాంటి ఈ సంసార చక్రం నుండి నన్ను కాపాడడానికి నా దగ్గర అవతరించావు, ఇంకేం కావాలి నాకు అని అనగా చాలా సంతోషపడ్డాను. నేను ఏం వరం కావాలో కోరుకో అని అడిగగా మామా ప్రలోభోత్పత్త్య, నాకు వరాలు చెప్పి ప్రలోభ పెట్టకు స్వామి. సహజంగానే మానవులు దురాశతో ఉంటారు, పేరాశతో ఉంటారు. అలాంటిది నువ్వు ఇస్తాను అని అంటే నేను ఏవేవో ప్రాపంచికమైనవి అడుగుతాను, అలాంటిది వద్దు, ఏ వరం వద్దు, నీ అనుగ్రహం ఉంటే చాలు అని అంటే అలా కాదు, నేను వచ్చాను కదా నీకు వరం ఇచ్చి వెళ్ళాలి, ఏమైనా కావాలంటే అడుగు అని అడిగితే తస్మాత్ పితామే పూయేత దుస్తరా దురంతాదఘాత్, మా నాన్నగారు తెలుసో తెలియకో నీ ద్రోహం చేశారు, నీ భక్తునైన వైష్ణవ ద్రోహాన్ని చేశారు, అలాంటి వారికి దుర్గతి కలగకుండా సద్గతి కలిగేట్టు అనుగ్రహం చేయి స్వామి అని అడగగా నీలాంటి వాడు పుట్టాక 21 జనరేషన్స్ అటు ఇటు అందరూ కూడా ఉద్ధరించబడ్డారు. ఈ జన్మకి సంబంధించింది కాదు, వెనకటి 21 జన్మలు, ముందు రాబోయే 21 జన్మలు, అక్కడ ఉండే మీ బంధువులు అందరూ కూడా ఉద్ధరించబడ్డారు. ప్రహ్లాద,
కాబట్టి మీ నాన్నగారి గురించి నువ్వు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అంత్యక్రియలన్నీ ప్రహ్లాదరాజు గారి చేత చేయించి బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా దైత్యాధిపతిగా ప్రహ్లాదరాజు గారిని ఘోషణ చేస్తారు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైన పరాక్రమాన్ని నరసింహస్వామి అంతే గట్టిగా భక్త వాత్సల్యాన్ని కూడా చూపించినటువంటి ఘట్టం నరసింహావతార ఘట్టం. ఈ క్రమలో రుద్రదేవుడు త్రిపురాసురుల సంహారం చేసిన ప్రసంగాన్ని అడుగుతారు పరీక్షిత మహారాజు. రుద్రదేవుడు మొదలు ఒక వారు ప్రయత్నం చేసిన వైఫల్యాన్ని పొందిన తర్వాత మనస్సు బాధపడగా స్వయం నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుడే ఆయనకి సహాయంగా వెళ్లి అక్కడ ఉండేటటువంటి త్రిపురాలలో ఉండే అమృత బావిని మొత్తం తాగేసి రైతులందరికీ కూడా అమృతంలో పడవేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఘోరమైనటువంటి రుద్రదేవుడి అస్త్రాలకి వారందరూ భస్మీపటలమయ్యే రకంగా బ్రహ్మదేవుడు సారథ్యాన్ని వహించగా రుద్రదేవుడి ధనుర్బాణాలలో భగవంతుడే ప్రవేశించి సమగ్రమైన త్రిపురాసురాల్ని సంహారం అనేది చేశాడు ఆ పరమాత్మ రుద్రదేవుడిని నిమిత్తం చేసి. ఈ రకంగా ఆ త్రిపురాసురుల సంహార ఘట్టాన్ని చెప్పి సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైన విషయాలన్నీ కూడా యుధిష్ఠిరుడు నారద మహర్షిని అడగగా ధర్మమూలం ఈ భగవాన్ సర్వవేదమయో హరి ధర్మో ధర్మ విదో వేత్త ఇత్యాదులుగా చెప్పిన ప్రకారంగా ధర్మమే భగవంతుడి యొక్క ప్రీతికి కారణమై ఉంటుంది. అలాంటి ధర్మాలు నానా రకాలుగా ఉన్నాయి. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అని బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర మొదలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి చెబుతారు. బ్రాహ్మణులకు సంబంధించి జపోపదేశం, తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేయడం, అనుష్ఠానం చేయడం, గాయత్రి మంత్రాదులను చెప్పడం, దానం తీసుకోవడం, దానం చేయడం, హోమాలు చేయడం మొదలైనవన్నీ బ్రాహ్మణుల కర్తవ్యాలైతే బాహుబలంతో ఉండేటటువంటి క్షత్రియులు దేశ సంరక్షణ చేయడం, దానం ఇవ్వడం, హోమం చేయడం, విశేషంగా దుష్టుల నిగ్రహం చేయడం ఇది క్షత్రియులకి కర్తవ్యం. వైశ్యుడికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి లోక వ్యవహారాలు, వార్తక విక్రయాలు మొదలైనవన్నీ చూసుకుంటూ గోవుల సేవ చేసే కర్తవ్యం వైశ్యులకి. శూద్రులకి 3 వర్ణాల వాళ్ళని కూడా సేవించుకునేటటువంటి కర్తవ్యాన్ని చెప్పి ఉన్నారు. బ్రహ్మచారిగా ఉన్నవాడు గురుకులానికి వెళ్లి విద్యాభ్యాసం చేయాలి. వివాహం అయిన తర్వాత గృహస్థుడైన వాడు గృహస్థ ధర్మాల్ని ఆచరణ చేస్తూ అతిథి అభ్యాగతుల్ని ఆదరిస్తూ చివరికి మనుమడు పుట్టిన తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి కుదిరితే సన్యాసాన్ని స్వీకరించి ఈ రకంగా నానా విధాలుగా వారి వారి ధర్మాలకు అనుగుణంగా ఉండే విభాగాలు అనేవి చెప్పబడి ఉన్నాయి. ఇలాంటి సర్వ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, సర్వ విధమైనటువంటి సదాచారాలు మొదలైనవన్నీ కూడా ఈ ప్రసంగంలో చెప్పగా సన్యాస ధర్మాల గురించి ప్రస్తావన చేస్తారు. సర్వతా విశ్వ సర్వోత్తమత్వంతో సర్వతా ప్రతిపాదయ, సమగ్రమైనటువంటి జగత్తుని వదిలిపెట్టి సన్యసించిన మహానుభావులకు మొట్టమొదటి కర్తవ్యం అన్ని ప్రకారాలుగాను కూడా విశ్వ సర్వోత్తమత్వాన్ని ప్రతిపాదన చేయడం అనేది సన్యాస ధర్మాలు. ఇవే నానా రకాలుగా అన్ని కూడా చెప్పబడి ఉన్నాయి. ఇలా ఉండగా ప్రహ్లాదరాజు గారికి ఒక అవధూతకి మధ్యలో ఒక సంవాదం అనేది జరుగుతుంది. అవధూతని తను అడుగుతాడు, నువ్వు ఏమీ చేయవు, ఏ రకంగానూ కూడా చేయవు, అయినా కూడా నువ్వు ఈ రకంగా ఊరికే ఉంటావు కదా, ఏమిటి ఈ రకమైనటువంటి అవధూత చర్య అని అడిగితే ఆ అవధూత చెబుతాడు, చూడు ప్రహ్లాద, నేను ఎంతో రకాలుగాను కూడా లోకాలను తిరిగి ఎన్నో రకాలుగా ప్రజలందరినీ చూసి వైరాగ్యాన్ని నేను నానా రకాలుగా శాస్త్రాల ద్వారా ప్రజలని కూడా చూసి తెలుసుకోవడం అనేది జరిగినది. వేదేదం అసురశ్రేష్ట భవ అన్నను ఆర్యసమత. ప్రహ్లాదరాజు గారు మీరు వచ్చి నాతో మాట్లాడుతున్నారంటే నా భాగ్యమే ఇది. అందుకని నేను ఎవరితోనూ మాట్లాడను, మీతో మాత్రమే నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. దేహాదివిర్ దేవతంత్రే ఆత్మన సుఖమీహతే. మానవుడు దేహభోగాల కోసం అని చెప్పి ఆరాట పడతాడు, కానీ ఏవేవి సుఖ సాధనాలు అవన్నీ దుఃఖ సాధనాలు అని తెలుసుకోడు. నానా రకాలుగా ఏ ప్రసంగం చూసుకున్నా ధనికులకు కష్టాలే, దరిద్రులకి కష్టాలే, అన్ని రకాల ఎలా ఎవరెవరున్నా కష్టాలు లేనివాడు అనేవాడే ఎవడూ లేడు. ఇలా ఉన్నప్పుడు కష్టాలు అనేవి ఎవరిని వదిలిపెట్టవు అన్నప్పుడు మనమే మానసికంగా కష్టాలని వదిలిపెట్టే రకంగా ఉండాలి. కాబట్టే నేను అవధూత చర్యలో ఉన్నాను. మనస్సులో అభిమానం అనేది లేదు. ఏ సుఖభోగాల కోసం కూడా నాకు ఆరాటం అనేది లేదు. మధుకర మహాసర్పం లోకేస్మిన్నో గురుత్తమం. తేనెటీగల ఒక ఉపదేశం, మహాసర్పానికి ఉండేటటువంటి ఉపదేశం రెండూ కూడా చాలా గట్టిగా నాకు తెలిసి ఉన్నాయి. మధుకరం ఎంతో కష్టపడి తేనెని సంగ్రహం చేస్తుంది. చివరికి
దాన్ని ఎవడో తీసుకెళ్లిపోతాడు. మహాసర్పం ఊరికే ఉంటుంది, కానీ వచ్చిన ఆహారాన్ని అలాగే స్వీకరిస్తుంది. ఇలా నాహం నిందేత నస్తోమి స్వభావ విషమం జనం. ఎవరిని నేను నిందించను, ఎవరిని నేను ద్వేషించను, ఎవరి విషయంలోనూ కూడా నాకు ఏ రకమైన భావనలు అనేవి లేవు. నాకు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏది జరిగినా కర్మతంత్రంగా కర్మలకు అనుగుణంగానే అది జరుగుతుంది. అలాంటి కర్మల వలన జరుగునటువంటివేవి కూడా శాశ్వతమైనవి కావు కదా. ఆగమాపాయలు అనిత్య తస్మాత్ తితిక్షస్వ భారత అని చెప్పిన ప్రకారంగా సుఖ దుఃఖాలు ఇవి వచ్చి వెళ్ళేటటువంటివి. వాటిలో మునిగిపోకుండా మన మనస్సుని వైరాగ్యంతో యుక్తమై ఉంటూ భగవంతుడి ఆరాధనలో జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని అవధూత ద్వారా తెలుసుకుంటాడు ప్రహ్లాదరాజు. ఇలా ఉండగా యుధిష్ఠిరుడు గృహస్థ ఏతాం పదవి గృహస్థ ధర్మాల్ని విశేషంగా చెప్పండి అని అడగగా, ఆ గృహస్థ ధర్మాలకి నానా రకాలుగా ఉండే విధానాలన్నీ చెబుతారు. నానా విధానాలన్నీ కూడా చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా శ్రేష్టమైనటువంటి తీర్థయాత్రలు, దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రాలు, అక్కడ సాధనకి అధికమైన పుణ్యం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్పి నానా రకాలుగా ఉండే పుణ్యక్షేత్రాల గురించి జ్ఞాననిష్ఠులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, కర్మనిష్ఠులైనటువంటి క్షత్రియులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సంబంధించిన గృహస్థ ధర్మాల వివరణ అనేది ఇస్తారు. బ్రాహ్మణులకి ప్రవృత్త నివృత్త అని రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. ప్రవృత్త అంటే సకామ కర్మలు, నివృత్త అంటే నిష్కామ కర్మలు. ప్రవృత్త కర్మల వలన బంధనం పెరుగుతుంది, నిష్కామ కర్మల వలన మోక్షం అనేది కలుగుతుంది ఇత్యాది మాటలన్నీ కూడా మనకు కర్మయోగాన్ని జ్ఞానయోగాన్ని కూడా కలిపి చెబుతారు నారద మహర్షి యుధిష్ఠిరుడికి. ఇలా ఉండగా తన ఉపబరణగా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకొని, ఇలాంటి సజ్జనుల సహవాసం కోసమని మళ్ళీ మళ్ళీ మీ దగ్గరకు మేము రావడం ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు స్వయంగా మీ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఉంటారు. అనాయాసంగా మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తే ఆ స్వామి కూడా మాకు దర్శనం అనేది ఇస్తాడు. కావున యుధిష్ఠిర యూయం నిర్లోకే బతబోరి బాగా లోకం పునాన మునయోతియాయ అతియాత ఏషాం గ్రహాన వసితీతి సాక్షాత్ గూఢం పరం బ్రహ్మ మనుష్యలింగం. ఇలాంటి మహాభాగ్యవంతులు ఎవరు కాదు, ఎవరు లేరు యుధిష్ఠిర. ఎందుకు అంటే లోకం పునాన మునయో అతియాత, చతుర్దశ భువనాలనే ఉద్ధరించేటటువంటి మహా అప్రోక్ష జ్ఞానులు శ్రేష్టమైన దేవతా వరేణ్యులు అందరూ వెతుక్కొని మరీ మీ ఇంటికి వస్తారు. ఎందుకు అంటే మానవ రూపంలో ఉండే పరబ్రహ్మ దర్శనం అనేది కలగాలి అనే అభిప్రాయంతో. అలాంటి మీ సౌభాగ్యం అంత ఇంత కాదు. నయస్సు సాక్షాత్ భవ పద్మజాది రూపం దియా వస్తు తయాను వర్ణితం మౌనేన భక్త్యోపశమేన పూజిత ప్రసీదతామేష సతాత్మతాం పతి. ఏ ఆ పరమాత్ముడి మహిమలు అవి అపారమైనవి, అనంతమైనవి. బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు కూడా సమాప్తి చేయలేరు. అలాంటిది యథామతిగా యథాశక్తిగా నేను చెప్పడం అనేది చేశాను. నయస్య సాక్షాత్ భవ పద్మజాదిభిర్ రూపం ధియా వస్తుతయా అనువర్ణితం మౌనేన భక్త్యోపశమేన పూజిత. ఆ పరమాత్ముణ్ణి మౌనంగా ఉంటూ భక్తి అతిశయంతో ఆ భగవంతుడిని పూజించేటటువంటి ప్రయత్నంలో మనం ఉండాలి. అలాంటి ఆ భగవంతుడు నీకు చెప్పిన ఈ తత్వోపదేశానికి ప్రసన్నుడవ్వాలి. విష్ణు ప్రేరణ విష్ణు ప్రీత్యర్థం అనే భావాన్ని నేను పెట్టుకొని నీకు ఈ తత్వాన్నంతా కూడా చెప్పాను అని నారద మహర్షి హిరణ్యకశిపుడి వృత్తాంతంతో, భగవంతుడికి వైషమ్యం అనేది లేదు. సందర్భానికి తగ్గట్టు సత్వగుణం అభివృద్ధి అయ్యేటప్పుడు దేవతలకి విజయాన్ని ఇస్తాడు. కాలానికి తగ్గట్టే రజోగుణం అభివృద్ధి అయ్యే కాలంలో మానవులకి గెలుపుని కలగజేస్తాడు. తమో గుణానికి అభివృద్ధి కాలమై ఉన్నప్పుడు రాక్షసులకి దైత్యులకి విజయాన్ని కలగజేస్తాడు. మొత్తానికి ఒకే రకంగా ఎప్పుడు ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణానికి అభివృద్ధి, ఒక్కొక్కసారి తామసికులకి అభివృద్ధి, ఒక్కొక్కసారి రాజసికులకి అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి హిరణ్యకశిపుడి చేతిలోనూ కూడా ఎన్నో మార్లు ఇంద్రాది దేవతలు ఓడిపోయారు. దైత్యుల చేతిలో ఎన్నో మార్లు వాళ్ళు ఓడిపోయింది కూడా యథార్థమో దానికంతా కూడా కాలకర్మలకు అనుగుణంగా జరిగేటటువంటిదే తప్ప కాలకర్మానికి అనుగుణంగా భగవంతుడు ఆ సందర్భాలని కలగజేస్తాడు అనేది తెలుసుకో పరీక్షిత మహారాజా అని శుకాచార్యులు వారు ఈ రకంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంతటితో సప్తమ స్కందం అనేది సమాప్తమవుతుంది. రేపటి నుంచి అష్టమ స్కందం నుండి 4వ రోజు మనకు అష్టమ స్కందం నుండి కృష్ణావిర్భావం వరకు చెప్పాలి అని ఇక్కడ ఉంది. తృతీయ దివసే కుర్యా సప్తమ స్కంద పురాణం కృష్ణావిర్భావ పర్యంతం చతుర్థే దివసే వదే. అష్టమ స్కందం నుండి కృష్ణావిర్భావం భగవంతుడి అవతార
కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆవిర్భావ ఘట్టం దాకా రేపు మనం చెప్పుకుందాం. ఇవాటికి ఇంతటితో సమాప్తి చేద్దాం. శ్రీకృష్ణార్పణం.